হ্যাঁ, শুরু করে দাও, আর দেরি করা যাবে না। অলরেডি 9:05-7 বেজে গেছে এবং 215-16 জন পার্টিসিপেন্ট এসে গেছে। নো প্রবলেম, আর দেরি করার দরকার নেই। আমরা শুরু করি আস্তে আস্তে, বাকিরা এসে যাবে। Good evening, welcome to all in today's session. Our 3 days program, first session today is acid base balance basics. Our respected uh, speaker, Professor Muzammil Haq sir, please uh, please continue your presentation. Thank you. স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? স্যার এখনো আসছে নাই স্যার, আপনি স্ক্রিন শেয়ার করুন। Share. Disconnect হয়ে গেছে এখন। জুম মিটিং ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। রাইট এখানে শেয়ার দিছেন, স্ক্রিন শেয়ার। এখন দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, আসছে স্যার। Okay, let us start. Thank you very much, my dear participants, all of my students. আমরা আজকে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো অ্যাসিড বেজ ব্যালেন্স। মূলত আমাদের টার্গেট হলো আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস করা, আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাসের ইন্টারপ্রিটেশন করা। তবে এই আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস ইন্টারপ্রিটেশন ভালো করে বুঝতে হলে আমাদের কিছু বেসিক কন্টেন্টস আমাদেরকে জানতে হবে। সেই বেসিক কন্টেন্টসটা নিয়ে আজকে একটু আলোচনা করব এবং এই বেসিক কন্টেন্টসের যে কনসেপ্টগুলো, সেই কনসেপ্টগুলো যদি আমরা ভালো করে আয়ত্তে নিতে পারি তাহলে আমাদের আর্টেরিয়াল ব্লাড গ্যাস ইন্টারপ্রিটেশন খুবই সহজ হয়ে যায়। যেহেতু এই বেসিক কন্টেন্টসগুলো একটু ট্রিকি, সেজন্য আমি এই জিনিসটাকে আজকে প্রথমে একটু আলোচনা করে নেব। তোমাদের সকলকে আজকের এই প্রেজেন্টেশনে আমি আমার পক্ষ থেকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আশা করি আমার সাথে এখন থেকে নেক্সট 1.5 আওয়ার অর 1 ঘন্টা 40 মিনিটের মতো আমার সাথে থাকবে এবং মনোযোগের সাথে কথাগুলো শুনতে হবে to understand the basic principle and basic concepts of the acid-base balance that will help you to successfully interpret the arterial blood gas in our clinical practice. So you know the acidity of the body fluid, you know, the standard normal acid status of the acidity, normal status of our body fluid, that is measured in terms of the pH, and that is 7.35 to 7.45, average 7.4. And we know the clinically safe range of pH is 7.3 to 7.5. So that's the clinically safe range. If the pH lies within this range, 7.3 to 7.5, there will be no problem, no signs and no symptoms for the patient. And the pH compatible to life, that is 6.8 to 7.8. So if the pH goes below 7.3, it will be acidosis, and up to 6.8, the body will be able to sustain this acidotic condition. But if the pH goes below 6.8, patient will die, whatever strong person he or she is. Similarly, if the pH goes above 7.5, it will be alkalosis, and that alkalosis will be sustained by the body up to 7.8. But if the pH goes above 7.8, then death is inevitable. That's why the pH compatible to life, that is 6.8 to 7.8. So our body must maintain that normal body pH.
Now, why this pH tends to deviate from the normal value? Because of the acid-base input into the system. How these acid-base are input into the system? Endogenously in our body during metabolic process, there is production of some acids and some bases. And these endogenously produced acids and bases are real threat to the pH system of our body. In addition to endogenously generated acids and bases, there are sometimes, not always, very rarely, from exogenous source, acids and bases may get entry into the body. But again, I like to say this from exogenous source, acid-base entry into the body is a very rare occasion. But most important thing is the endogenously generated acids and bases. And these are produced during metabolic activity in our body. As because metabolism has got the lots of benefit, so we cannot avoid the metabolism. But at the same time, we have to bear the side effects of the metabolism. And these side effects of metabolism is the production of acids and production of bases. These acids and bases can disturb the body pH to cause acidosis or alkalosis unless these acids and bases are adequately dealt with by the body system to dispose from the body. Now, the metabolic acids and bases are of two types. One, volatile acid, that is in the form of carbon dioxide produced in our body at cellular level during metabolism. And in a normal adult individual, the daily production of the volatile acid in the form of carbon dioxide is about 15 to 20 mole, not millimole, mind you, 15 to 20 mole per day. It's a huge amount of acid. And some non-volatile acids are also produced. Non-volatile acids like sulfuric acid, hydrochloric acid, lactic acid, keto acid, etc. and etc. That is about 230 millimole per day. In addition to acid, some bases are also produced during metabolism, and these are called non-volatile base. That is about 160 millimole per day. So every day in a normal metabolic status, every individual produces huge amount of the volatile acid and big amount of the non-volatile acid as well as non-volatile base. Now, what is the relationship between the acids and bases? Acids and bases always try to neutralize each other in equimolar proportion. 1 mole acid can neutralize 1 mole base. 1 millimole acid can neutralize 1 millimole base. Now you look, non-volatile acid production daily 230 millimole and non-volatile base production daily 160 millimole. So this non-volatile base will try to neutralize the non-volatile acid in 1:1 ratio. So 160 millimole non-volatile base will neutralize exactly 160 millimole non-volatile acid. So even after neutralization of the non-volatile acid, some amount of non-volatile acid will still remain because the non-volatile acid load is greater than the non-volatile base load. In addition, volatile acids are already there in the amount of 15 to 20 millimole per day. Now, finally, the net account is the volatile acid, 15 to 20 mole per day, and non-volatile acid, about 70 millimole per day. How these 70 millimole you have got? This 70 millimole actually, this is the 230 millimole minus 160 millimole. So 230 minus 160 is roughly about 70 millimole. So this 70 millimole non-volatile acid still exists in our body fluid unneutralized, in addition to the volatile acid 15 to 20 mole per day. So the net account of the acid production is volatile acid 15 to 20 mole per day, non-volatile acid 70 millimole per day, somebody like to say 50 to 100 millimole per day. And that is the reason why everybody like to say body, our body, human body is a net acid producer. Net acid producer. That means our body produces acid, our body produces bases, but in a normal condition, the amount of acid production is greater than the amount of base production. So after neutralization of the base, some amount of acid remain unneutralized. So ultimately we can say our body is a net acid producer. Now this amount of acid, volatile and non-volatile acid, that is the real headache for the body system, because this amount of acid can disturb the pH, can bring down the pH close to
disastrous point. That's why body are worried about this amount of the acid, and body need to dispose this amount of acid from the body correctly to maintain the normal pH status of our body. Now, how these acid base are going to be disposed from the body? There are two routes for acid disposal and base disposal. Number one, pulmonary route, and this pulmonary route dispose the volatile acid. প্রশ্ন হলো আমার পালমোনারি রুট, হাউ মাচ ভোলাটাইল অ্যাসিড পালমোনারি রুট ক্যান ডিসপোজ? The answer is as much as body produces in a normal condition. আমার বডি যতটা ভোলাটাইল অ্যাসিড তৈরি করবে, ঠিক ততটা ভোলাটাইল অ্যাসিড কার্বন ডাইঅক্সাইড পালমোনারি রুট দিয়ে ডিসপোজড আউট হয়ে যাবে to maintain the normal acid base status. Non-volatile acid for disposal, the route is the renal route. So the non-volatile acid net account is about 70 millimole per day, 50 to 100 millimole per day. Exactly similar amount of non-volatile acid will be disposed out of the body through the renal route. And in a normal condition, body is not worried about the base, because the base production in our body a bit less than the acid production, and that base immediately after production at cellular level, they become neutralized by the equal amount of the acid. So in a normal condition, body is not at all concerned with the excretion of the base or disposal of the base. But in some condition, sometimes body could be overloaded with base. And in that condition, body need to dispose the base from the body. So if body need to dispose base from the body, then again, route is the renal route. So renal route has got the dual function. Renal route can dispose the acid, renal route can dispose the base. But in a normal condition, renal route always dispose the acid. Now regarding pulmonary route, it has got unidirectional rule. Pulmonary route dispose only volatile acid. Pulmonary route cannot dispose the base from the body. So these are the routes of acid base disposal from the body. Now how these pH is defensed? There are three systems in our body working hand in hand in cooperation with one another. And these three systems are body buffer system, pulmonary system, and renal system. And the rule of pulmonary system is to dispose the non-volatile acid, that is carbon dioxide, from the body immediately after its production at cellular level. And the rule of renal system is to dispose the non-volatile acid from the body in a normal condition, as well as to dispose the base if there is excess base production in our body in some rare situation or diseased condition. Now, what is the function of the body buffer system? Yes, the concept is these acids and base which are disposed out of the body through the renal system, through the pulmonary system, these acids, these bases are actually produced at cellular level during metabolism, during metabolic activity. Okay. Now, just after production of these acids and bases into the cellular level, they become mixed up with the intracellular body fluid. And then these acids and bases come to the extracellular fluid, and through extracellular fluid, through vascular system, these acids and bases moves into the body. And in one fine morning, these acids and bases comes in contact with the kidney, comes in contact with the respiratory system to be disposed out of the body through the kidney system, through the respiratory system. Now you think, from the production of acids and bases at cellular level till they are disposed out through the pulmonary system and renal system, these acids and base remain into the body fluid for a brief period before their excretion from the body through renal route and pulmonary route. During that particular brief period by which these acids, these bases are moving into the body fluid, during that particular period, it is possible for a strong acid, it is possible for a strong base to disturb the pH significantly and to invite the disastrous situation. That is why body buffer systems are there. And these body buffer systems gives temporary protection to the acids and bases so that they cannot disturb the body pH before their excretion from the body. So these body buffer system, pulmonary system, renal system, hand in hand work together to safeguard the body pH. Now come to the body buffer system. You know, there are different types of buffers in our body.
And each and every body fluid compartment, including synovial fluid, including cerebrospinal fluid, every body fluid compartments are adequately decorated with body buffer system so that they can check the pH whenever there is chances of addition of acid or bases into the body fluid, into the cellular system. So body buffers are there, and different types of buffers are there in our body, Out of all buffers, the unique buffer system is the bicarbonate buffer system. And this bicarbonate buffer system take the responsibility of approximately more than 60% of the total body buffering activity. So you try to concentrate just about the bicarbonate buffer system, and you try to understand the basic mechanism how bicarbonate buffer system is going to work. Exactly in a similar mechanism, all body buffers will work. So you understand the mechanism of bicarbonate buffer, the same understanding you will apply over the mechanism of action of all other buffer system. Now, what is buffer system? In every buffer, there is a weak acid and there is a conjugate base of that weak acid. So buffer is a mixture of weak acid and the conjugate base of that particular weak acid. What is the concept of conjugate base? Concept of conjugate base is any particular acid. As the acids are proton donor. So acids contain the proton, okay? So any particular acid, if they donate proton, if they release proton, after release of proton, after donation of proton, the remaining part of that acid is called the conjugate base. Say for example, carbonic acid, it's an acid. It contains the proton. So it can donate the proton. So if carbonic acid donate the proton, then carbonic acid converted into the bicarbonate ion. So the remaining part of a particular acid, after donation of the proton from that acid, that is called the conjugate base. Say for example, hydrochloric acid. The conjugate base is the chloride, because from hydrochloric acid, once the proton is released, then the remaining part is the chloride, and that is called the conjugate base. So every acid has got a corresponding conjugate base. So buffer system is composed of weak acid and its conjugate base. In case of bicarbonate buffer system, the weak acid is the carbonic acid and the conjugate base is the bicarbonate ion. And the acids are proton donor. So the weak acid part of the buffer can donate proton. And the function of the conjugate base is to take up the proton. Base can accept the proton. Acid can donate the proton and base can accept the proton, can pick up the proton. So in every buffer system, there is an acid part, there is a conjugate base part. And the duty of the acid part is to donate the proton into the system when there is proton deficit into the system. And the duty of the conjugate base part is to pick up the proton from the system when there is an excess proton into the system. Very clear, very simple mechanism of the buffer action. আমার বডির বাফারে প্রত্যেকটা বাফারের মধ্যে দুটো কম্পোনেন্ট আছে। একটা কম্পোনেন্ট হলো উইক অ্যাসিড, আরেকটা কম্পোনেন্ট হলো কনজুগেট বেস। উইক অ্যাসিড সিস্টেমে প্রোটন ডোনেট করার ক্ষমতা রাখে, আর কনজুগেট বেস সিস্টেম থেকে প্রোটন তুলে নিয়ে চলে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। সুতরাং যখনই বডিতে অ্যাসিডোসিস হবে, বেশি বেশি প্রোটন থাকবে, তখন বাফারের কনজুগেট বেস পার্টটা সামনে চলে আসবে। কনজুগেট বেস করবে কি, সিস্টেম থেকে একটা একটা করে প্রোটন তুলে নিয়ে চলে যাবে, একটা একটা করে প্রোটন সে পিক আপ করবে, করে সে আমার সিস্টেমের প্রোটন কনসেন্ট্রেশনটাকে নর্মাল রাখার চেষ্টা করবে। উইক অ্যাসিড কখন কাজ করবে? যখনই বডিতে প্রোটনের কনসেন্ট্রেশন কমে যাবে, মানে যখনই বডিতে অ্যালকালোসিস হবে, তখনই উইক অ্যাসিড আগায় আসবে। আগায় এসে সে প্রত্যেকটা উইক অ্যাসিড তখন প্রোটন ডোনেট করবে ইনটু দ্য সিস্টেম টু কিপ দ্য প্রোটন কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য সিস্টেম নর্মাল। That's the very simple mechanism of the buffer. Nothing else. So you see how buffer is going to work. You see, in case of proton deficit, in case of alkalosis, what will happen? Acid part of the buffer will release proton, and that particular acid will convert it into the conjugate base by releasing proton. If it is a bicarbonate buffer system, in case of proton deficit, in case of alkalosis, carbonic acid will come forward, and carbonic acid will donate proton into the system to keep the system proton concentration normal. And in doing this particular job, the carbonic acid will be converted into the bicarbonate ion.
So if carbonic acid come forward in alkalosis, in proton deficit, to do the buffering activity, the final scenario will be gradually bicarbonate concentration will go up and carbonic acid concentration will go down. That will be the final scenario of the bicarbonate buffer system. And with this particular change of the bicarbonate buffer system, the benefit that we shall get, and that benefit is the proton concentration of the system will remain normal, pH concentration, pH of the system will remain near normal. Now, in case of proton excess acidosis, what will happen? The base part, conjugate base part of the buffer will come forward to take up the proton from the system, to pick up the proton from the system. So the bicarbonate will come forward and bicarbonate will pick up the proton from the system, and by accepting proton, bicarbonate will be converted to its corresponding acid, carbonic acid. So what will be the ultimate scenario of this buffer? Ultimate scenario will be when bicarbonate buffer, bicarbonate component will participate in buffering activity during acidosis by taking proton, by pick up proton from the system. Gradually, carbonic acid concentration will go up and gradually bicarbonate concentration will go down. That is how bicarbonate buffer system, the components of the bicarbonate buffer system will be affected in case of buffering activity during acidotic condition. Kintu out of this buffering activity, out of these changes of the buffer component of the bicarbonate buffer system, what benefit we shall get? The benefit that we shall get, our body proton concentration will remain near normal and our pH will remain near normal. That is the concept of the bicarbonate buffer system. And the মনে রাখতে হবে, every buffer there are acid component, there is base component. So in case of alkalosis, the acid in case of alkalosis, the acid components all buffer will come forward to donate the proton into the system to keep the proton concentration normal. And in case of acidosis, that is proton excess, the conjugate base component of all buffer will come to the dias to pick up the proton from the system and to maintain the proton concentration normal. So that's the way how buffer system work. Forget all other buffer system. We just concentrate over the bicarbonate buffer system. Now go to the kidney system. How kidney work in acid-base scenario. As you know, the kidney has got the dual function. One, it can excrete the base from the body and it can excrete the acid from the body. So if necessary, kidney can excrete the base. Now let us see how kidney excrete the base from the body. And this is the scenario of the base excretion from the body by the kidney. And this scenario happens in proximal convoluted tubule. In proximal convoluted tubule. In proximal convoluted tubule, there is a filtration of the bicarbonate ion from the plasma into the Bowman's capsule. So the Bowman's capsule. In Bowman's capsule, in filtrate, the concentration of the bicarbonate is equal to the concentration of the bicarbonate in plasma. So from plasma, the bicarbonate ion, that is base, bicarbonate ion is the base of the body. So that bicarbonate ion is filtered into the filtrate. Now, normally, in a normal condition, that bicarbonate ion, filtered bicarbonate, is completely reabsorbed from proximal convoluted tubule. Now, let us see how it is reabsorbed. You go to the cells of the proximal convoluted tubule. Within the cell, carbon dioxide water combines, makes the carbonic acid. It dissociated with the hydrogen ion and bicarbonate ion. This bicarbonate ion laterally, it is absorbed into the blood. And this hydrogen ion is secreted into the lumen. And within the lumen, this secreted hydrogen ion combines with the filtered bicarbonate ion and makes the carbonic acid. Carbonic acid breaks up into water and carbon dioxide. This carbon dioxide again goes into the cell. So this is a vicious circle, and this vicious circle continues to reabsorb, to reabsorb the base or filtered bicarbonate from the proximal convoluted tubule completely. Now, if body wants to excrete the base from the body, then by some hormonal mechanism, by some chemical mechanism,
this particular bicarbonate reabsorption mechanism of the proximal convoluted tubule will be suppressed, If it is suppressed, automatically filtered bicarbonate will be excreted through the urine, and that is the mechanism how kidney excrete base from the body. Okay, now go to the mechanism to see how kidney excrete the acid from the body. That happens in normal condition. Now, in normal condition, kidney is supposed to excrete the non-volatile acid from the body. Out of the different non-volatile acid, sulfuric acid, phosphoric acid, lactic acid, keto acid, these are the most important non-volatile acid. Let us have an example with the sulfuric acid, okay? This sulfuric acid is produced into the body. Now, this sulfuric acid is a strong acid. Sulfuric acid contains the proton, contain the acid, and this proton from the sulfuric acid need to be excreted from the body, and that will be done by the kidney. কিভাবে করবে? Just you see. প্রথমে কি হবে? This sulfuric acid will donate the proton. Okay. Now this proton will be immediately buffered by the bicarbonate buffer system. That means the bicarbonate component of the bicarbonate buffer system will take up the proton, and this proton derived from the sulfuric acid. Sulfuric acid যে প্রোটনটা রিলিজ করলো, সেই প্রোটনটা আমার বাইকার্বনেট আয়ন পিক আপ করবে, পিক আপ করে it will make carbonic acid, and this carbonic acid will be breaks up into carbon dioxide and water. Okay, carbon dioxide will be disposed out of the body through the pulmonary system. এবার এই ইকুয়েশন থেকে একটা কথা বলতে হবে, যে প্রোটনটা আমার সালফিউরিক অ্যাসিড থেকে এসেছিল, সেই প্রোটনটা আমার বাইকার্বনেটের সাথে কম্বাইন করলো, কম্বাইন করে কার্বনিক অ্যাসিড করলো, কার্বনিক অ্যাসিড ভেঙে কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং ওয়াটার তৈরি করলো, কার্বন ডাইঅক্সাইড চলে গেল থ্রু রেসপিরেটরি সিস্টেম, চলে গেল ওয়াশড আউট ফ্রম দি বডি। তাহলে আমার প্রোটন, সালফিউরিক অ্যাসিড থেকে যে প্রোটনটা এসেছিল, সেই প্রোটনটা কোথায়? সেই প্রোটনটা চলে গেল আমার বডি ওয়াটারের ভিতরে, আমার বডি ওয়াটারের ভিতরে প্রোটনটা কিন্তু চলে গেল। সুতরাং আমার আপাতত প্রবলেম সলভ, আমার পিএস এর কোনো ডিস্টারবেন্স হবে না, কোনো সমস্যা আর হবে না। নাও the duty of the kidney will be to pick up the proton from that body water and to excrete that proton through the urine. সেই কাজটি আমার বডি কি করে করে, কোথায় করে? In collecting duct. You look within the cells of collecting duct, carbon dioxide combines with the water and makes the carbonic acid, breaks up into bicarbonate ion and hydrogen ion. এই যে আমার প্রোটনটা আবার রিজেনারেট করলো, মানে আমার বডির সেল, কালেক্টিং ডাক্ট সেল হাইড্রোজেন আয়নটাকে বডি ওয়াটারের ভিতর থেকে রিজেনারেট করলো, আর সেই হাইড্রোজেন আয়নটা নাও ইট উইল বি সিক্রেটেড ইনটু দ্য লুমেন অফ দি কালেক্টিং ডাক্ট। আর আমার কালেক্টিং ডাক্টের লুমেনের মধ্যে দুইটা ইউরিনারি বাফার আছে, এক অ্যামোনিয়া বাফার, দুই ফসফেট বাফার। সো দিস সিক্রেটেড হাইড্রোজেন আয়ন উইল কম্বাইন উইথ দ্য অ্যামোনিয়া টু মেক অ্যামোনিয়াম আয়ন, ইট উইল বি কম্বাইন উইথ ফসফেট to make the acid phosphate. Now this acid phosphate and ammonium ion will be excreted through urine. So this is the way how kidney excrete the non-volatile acid from the body. তাহলে এখান থেকে একটা কথা পরিষ্কার, সেই কথাটা হলো যে এই যে অ্যাসিড ফসফেট আর অ্যামোনিয়াম আয়নের মধ্য দিয়ে in the form of acid phosphate, in the form of ammonium ion, আমার বডি থেকে যে প্রোটনগুলো চলে যাচ্ছে, রাইট? সো আমি এখন বলতে পারি যে কিডনি এক্সক্রিট দ্য নন ভোলাটাইল অ্যাসিড, কিডনি এক্সক্রিট দ্য প্রোটন নন ভোলাটাইল অ্যাসিড ফ্রম দি বডি ইন দি ফর্ম অফ অ্যাসিড ফসফেট H2PO4 and in the form of ammonium ion. এই দুটো ফর্মে আমার বডি থেকে অ্যাসিড চলে যাচ্ছে থ্রু কিডনি, in the form of ammonium ion, in the form of acid phosphate. আবারও বলছি, in the form of ammonium ion, in the form of acid phosphate. তাহলে আমার কিডনি প্রতিদিন কতটা নন ভোলাটাইল অ্যাসিড এক্সক্রিশন করছে? যতটা বডিতে তৈরি হচ্ছে। আর কতটা তৈরি হচ্ছে, নেট কতটা তৈরি হচ্ছে আমরা কি বলেছিলাম? 70 মিলিমোল পার ডে, 50 to 100 মিলিমোল নন ভোলাটাইল অ্যাসিড প্রতিদিন এটা নর্মাল অ্যাডাল্ট ইন্ডিভিজুয়াল তৈরি করে। আর এই এতটা অ্যাসিড চলে যাচ্ছে ইউরিন দিয়ে, কিভাবে? ইন দি ফর্ম অফ অ্যাসিড ফসফেট, ইন দি ফর্ম অফ অ্যামোনিয়াম আয়ন। এবার একটু দেখি কোন ফর্মে বেশি যায়। এই যে টোটাল অ্যাসিড এক্সক্রিশন থ্রু দি ইউরিন ফ্রম দি বডি এভরি ডে,
approximately 50 to 100 millimole, তার almost 1/3 excreted through the মানে in the form of phosphate, আর 2/3 or more excreted in the form of ammonium ion. আর যদি আমার বডিতে ক্রনিক অ্যাসিডোসিস হয় তাহলে almost all acid is excreted in the form of ammonium ion. কাজে এই জায়গাটা কিন্তু অ্যামোনিয়াম আয়নের গুরুত্ব কিন্তু অনেক বেশি। যদিও আমার কিডনি আমার বডি থেকে অ্যাসিড এক্সক্রিশন করতেছে দুইটা ফর্মে, এক অ্যামোনিয়াম আয়ন, দুই অ্যাসিড ফসফেট, বাট ম্যাক্সিমাম এক্সক্রিশন হচ্ছে ইন দি ফর্ম অফ অ্যামোনিয়াম আয়ন। এবং পার্টিকুলারলি যদি বডিতে ক্রনিক অ্যাসিডোসিস ডেভেলপ করে তাহলে ইট ইজ দ্য অ্যামোনিয়াম আয়ন থ্রু হুইচ মেজরিটি অফ দি অ্যাসিডস আর এক্সক্রিটেড ফ্রম দি বডি। সুতরাং আমরা কিন্তু বলতে পারি বডির থেকে মানে ইউরিনের মধ্যে দিয়ে অ্যাসিড যাওয়া মানে অ্যামোনিয়াম আয়ন যাওয়া, অ্যামোনিয়াম আয়ন যাওয়া মানে আমার বডি থেকে অ্যাসিড চলে যাচ্ছে, অ্যাসিড এক্সক্রিশন হচ্ছে। সো ইউরিনারি অ্যামোনিয়াম আয়ন এক্সক্রিশন ইজ থিওরিটিক্যালি ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য রেনাল অ্যাসিড এক্সক্রিশন। ক্লিয়ার? ইউরিনারি অ্যামোনিয়াম আয়ন এক্সক্রিশন ইজ থিওরিটিক্যালি ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য রেনাল অ্যাসিড এক্সক্রিশন। এবার আমি একটা বেসিক জায়গায় আসি, ইউরিনারি অ্যানায়ন গ্যাপ, এই কথাটার মানে কি? অ্যানায়ন গ্যাপ কনসেপ্টটা কোত্থেকে আসছে? প্লাজমাতে একটা অ্যানায়ন গ্যাপ কনসেপ্ট আছে, আবার ইউরিনারি একটা অ্যানায়ন গ্যাপ কনসেপ্ট আছে। অ্যানায়ন গ্যাপের কনসেপ্টটার উৎপত্তি কোথা থেকে বলি? উৎপত্তিটা হলো ল অফ ইলেকট্রিক্যাল নিউট্রালিটি। ল অফ ইলেকট্রিক্যাল নিউট্রালিটি কি বলছে? বলছে যে আমাদের মানুষের শরীরের প্রত্যেকটা বডি ফ্লুইড কম্পার্টমেন্ট থাকবে নরমালি ইলেকট্রিক্যালি ইন নিউট্রাল কন্ডিশন। আবারও বলছি, every body fluid compartment of our body are electrically neutral. তার মানে প্রত্যেকটা বডি ফ্লুইড কম্পার্টমেন্টে যতটা ক্যাটায়ন থাকবে ততটা অ্যানায়ন থাকবে, যতটা পজিটিভ চার্জ থাকবে ততটা নেগেটিভ চার্জ থাকবে। দ্যাটস দ্য রুল অফ ল, নেচার, একদম রুল অফ ল ফর লিভিং সিস্টেম। ইউরিন ইজ অলসো এ বডি ফ্লুইড কম্পার্টমেন্ট বলতে পারি আমরা ইন এ সেন্স। তাহলে আমি বলতে পারি যে ইন ইউরিন অলসো law of electrical neutrality will be applied. Okay, definitely. এখন আমরা দেখি আমার ইউরিন দিয়ে কোন কোন সল্ট চলে যায়। বলা হচ্ছে ইউরিন মোস্টলি কন্টেন সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড এন্ড অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড। আমি একটু দেখি, সোডিয়াম ক্লোরাইডের মধ্যে সোডিয়ামটা হলো ক্যাটায়ন, পটাশিয়ামটা ক্যাটায়ন, অ্যামোনিয়াম আয়নটা ক্যাটায়ন, ক্লোরাইডটা অ্যানায়ন। ওকে, ক্লোরাইডটা অ্যানায়ন। তাহলে আমরা বলতে পারি যে সোডিয়াম plus potassium plus ammonium ion will be equal to chloride in urine according to the law of electrical neutrality. কারণ ল অফ ইলেকট্রিক্যাল নিউট্রালিটি কি বলছে? বলছে যে প্রত্যেকটা বডি ফ্লুইড কম্পার্টমেন্টে যতটা ক্যাটায়ন থাকবে ততটা অ্যানায়ন থাকবে। আর আমার ইউরিনে ক্যাটায়ন হলো সোডিয়াম, পটাশিয়াম, অ্যামোনিয়াম আয়ন, আর অ্যানায়ন হলো ক্লোরাইড। এইবার ইউরিনারি অ্যানায়ন গ্যাপ। তো এই যে ইউরিনারি অ্যানায়ন গ্যাপ, এই তার নরমাল ভ্যালুটা কত? এই যে -20 to -50 মিলিমোল পার ডে। অ্যাকচুয়ালি যতটা অ্যামোনিয়াম আয়ন এক্সক্রিশন হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি আমার ইউরিন দিয়ে যতটা অ্যামোনিয়াম আয়ন এক্সক্রিশন হচ্ছে ততটাই আমার ইউরিনারি অ্যানায়ন গ্যাপ। এটি আমার ইউরিনারি অ্যানায়ন গ্যাপ। তাহলে এই ইউরিনারি অ্যানায়ন গ্যাপ দিয়ে আমি কি করব? এটার আমার ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স কি? ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স হলো এই, this urinary anion gap in the form of minus ammonium ion আমি করব কি, আমার পেশেন্টের ইউরিনের সোডিয়াম করব, পটাশিয়াম করব, ক্লোরাইড মেজার করব। এগুলো মেজার করা খুব সহজ, বাট অ্যামোনিয়াম আয়ন মেজার করা খুবই কঠিন। আমি সোডিয়াম করব, পটাশিয়াম মেজার করব, ক্লোরাইড মেজার করব, আর এই ফর্মুলাটার মধ্যে ফেলে দেব। ফেলে দিয়ে আমি যে ভ্যালুটা পাবো সেই ভ্যালুটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অ্যামোনিয়াম আয়ন। ওকে, সো ইউরিনারি অ্যানায়ন গ্যাপ রিপ্রেজেন্ট the urinary acid excretion. এটি আমার ইম্পর্টেন্স। urinary anion gap represent is equivalent to the urinary acid excretion. এখন যদি আমার এই ইউরিন দিয়ে যদি বেশি বেশি অ্যামোনিয়াম আয়ন চলে যায়, অনেক বেশি বেশি অ্যামোনিয়াম আয়ন যাচ্ছে, তার মানে বোঝা গেল যে ইউরিন দিয়ে প্রচুর অ্যাসিড এক্সক্রিশন হচ্ছে। যদি অ্যামোনিয়াম আয়ন বেশি বেশি যায় তাহলে আমার
ইউরিনারি অ্যানায়ন গ্যাপটা বেশি বেশি নেগেটিভ হবে, মোর নেগেটিভ, -70, -80 এরকম হয়ে যাবে। এবং সেটা কোথায় হয়? ইন কেস অফ জিআইটি কজেস অফ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। আমরা আগামী ক্লাসে এগুলো দেখবো। জিআইটি কজেস অফ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, জিআইটি কজের কারণে যদি কারোর মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয়, মনে করুন ডায়রিয়া, ডায়রিয়া হলে আমাদের মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয়। জিআইটি কজে যদি কারোর মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয়, তখন আমার কিডনির দায়িত্ব থাকে টু এক্সক্রিট দ্য অ্যাসিড ফ্রম দি বডি ইন দি ফর্ম অফ অ্যামোনিয়াম আয়ন। সুতরাং জিআইটি কজে যদি কখনো মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয়, তাহলে আমার কিডনি দিয়ে বেশি 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 অ্যামোনিয়াম আয়ন এক্সক্রিশন হবে টু এক্সক্রিট দ্য অ্যাসিড। আর ততই আমার ইউরিনারি অ্যানায়ন গ্যাপ হবে মোর নেগেটিভ, মোর নেগেটিভ, মোর নেগেটিভ। বাট ইন কেস অফ রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস, এটা একটা খুব কম মানে লেয়ার কন্ডিশন অফ দি অ্যাসিডোসিস। রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস কথাটার কনসেপ্টটা হলো আমার কিডনির নর্মাল ফাংশন কি? টু এক্সক্রিট দ্য অ্যাসিড। কিন্তু যদি আমার কিডনির টিউবুলের কোনো ডিফেক্ট হয়, if renal tubule cannot excrete the acid from the body, then there will be acidosis, and that is called renal tubular acidosis. That means acidosis due to the failure of renal tubule to excrete the acid. সেই কন্ডিশনে যদি আমার বডিতে অ্যাসিডোসিস হয়, তাহলে কিন্তু আমার ইউরিন দিয়ে কোনো অ্যাসিড যাচ্ছে না, মানে ইউরিন দিয়ে কোনো অ্যামোনিয়াম আয়ন যাচ্ছে না। তার মানে অ্যামোনিয়াম আয়ন কনসেন্ট্রেশন ধীরে ধীরে কমে যাবে। আর যদি কমতে থাকে, তাহলে ইউরিনারি অ্যানায়ন গ্যাপ ধীরে ধীরে লেস নেগেটিভ, লেস নেগেটিভ, লেস নেগেটিভ হয়ে একসময় জিরো হয়ে যাবে, একসময় পজিটিভ হয়ে যাবে। সুতরাং আমি যদি ইউরিনারি অ্যানায়ন গ্যাপটা পজিটিভ পাই, আমি ধরে নেব যে এই লোকটার রেনাল টিউবুলার অ্যাসিডোসিস হয়েছে। আমি যদি ইউরিনারি অ্যানায়ন গ্যাপটা মোর নেগেটিভ পাই, ভেরি ভেরি হাই হাই নেগেটিভ পাই, আমি ধরে নেব এই লোকটার অ্যাসিডোসিস হয়েছে ডিউ টু জিআইটি কজ। এটা আমরা আগামীকাল আবার আলোচনা করব। আমি আপাতত বলে রাখলাম ইউরিনারি অ্যানায়ন গ্যাপ সম্পর্কে। শুধু মনে রাখতে হবে একটা কথা, ইউরিনারি অ্যানায়ন গ্যাপ, ইট ইজ দ্য ইউরিনারি সোডিয়াম প্লাস ইউরিনারি পটাশিয়াম মাইনাস ইউরিনারি ক্লোরাইড। আর সেই ইউরিনারি অ্যানায়ন গ্যাপটা অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট করতেছে অ্যামাউন্ট of ammonium ion excretion through the urine. Or as because ammonium ion excretion represent the renal acid excretion, so urinary anion gap actually represent the renal acid excretion, and it is normally minus, negative. So the more the renal acid excretion in the form of ammonium ion, the more negative will be the urinary anion gap. And if the kidney cannot excrete the acid in the form of ammonium ion, then urinary ammonium ion concentration gradually decreases and urinary anion gap will be gradually less negative, এক সময় হয়ে যাবে জিরো, and finally it will be positive. কাজে এটা একটু মনে রাখবেন। Now how the buffers are related to the মানে pH. This is a very popular equation, Henderson-Hasselbalch equation. Through this equation, every buffer gets related with the body pH. So what is the equation of Henderson-Hasselbalch equation? pH is equal to pK plus log of base by acid. You know, every buffer has got a acid, weak acid, and its corresponding base. So with this formula, with this equation, Henderson-Hasselbalch equation, you can apply this over each and every buffer. আমি আবারও বলছি, আমরা সবসময় কথা বলবো বাইকার্বনেট বাফার নিয়ে। আর বাইকার্বনেট বাফারের অ্যাসিডটা হলো কার্বনিক অ্যাসিড আর বেসটা হলো বাইকার্বনেট আয়ন। সো ইউ পুট ইট ওভার দিস ফর্মুলা। সো পিএস ইজ ইকুয়াল টু পিকে, পিকে পিকে মানে নেগেটিভ লগ অফ ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট। এত কিছু বোঝার দরকার নাই। পিকে শুধু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেকটা অ্যাসিডের একটা নিজস্ব পিকে ভ্যালু আছে, প্রতিটা অ্যাসিডের একটা নিজস্ব পিকে ভ্যালু আছে, আর সেই পিকে ভ্যালুটা ফর দ্যাট পার্টিকুলার অ্যাসিড কনস্ট্যান্ট। আমার কার্বনিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে সেই পিকে ভ্যালুটা হলো 6.1। এই পিকে ভ্যালু নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো প্রয়োজন নেই। 6.1 আমি বসাই দিলাম, লগ অফ বাইকার্বনেট বাই কার্বনিক অ্যাসিড। তাহলে আমার ইকুয়েশনটা হয়ে গেল পিএইচ প্লাস ইজ ইকুয়াল টু 6.1 প্লাস লগ অফ বাইকার্বনেট বাই কার্বনিক অ্যাসিড। আমি কি করলাম, আমি এই হেন্ডারসন-হ্যাসেলবাখ ইকুয়েশনটাকে বাইকার্বনেট বাফার সিস্টেমের উপর স্থাপন করলাম, বাইকার্বনেট বাফার সিস্টেমের উপর এটাকে বসালাম এইভাবে। তাহলে pH is equal to 6.1 plus bicarbonate by carbonic acid. Now what is the normal bicarbonate concentration? 24 millimole per liter. And what is the normal carbonic acid concentration in our body? It is 1.2 millimole per liter. আমি বসাই দিলাম। তাহলে কি দাঁড়াইলো,
পিএস ইজ ইকুয়াল টু 6.1 প্লাস লগ অফ 24/1.2, আর এই 24/1.2 হলো 20। সো ফাইনালি পেয়ে গেলাম পিএস ইজ ইকুয়াল টু 6.1 প্লাস লগ অফ 20, আর লগ অফ 20 এর ভ্যালুটা হলো 1.3। তাহলে পিএস ইজ ইকুয়াল টু 6.1 প্লাস 1.3, এই যে আমি পেয়ে গেলাম নর্মাল বডি পিএস। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে হাউ every buffer system is connected with the normal body PS through Henderson-Hasselbalch equation. এই ইকুয়েশনটা ডিরাইভ করা হয়েছে বাই হেন্ডারসন, মিস্টার হেন্ডারসন এন্ড মিস্টার মানে হ্যাসেলবাখ, দুইজনে মিলে এই ইকুয়েশন ডিরাইভ করছে, করে আমাদেরকে বলে দিল যে আমার বডির পিএস সিস্টেমটা, পিএস গুলা সরি প্রতিটা বাফার সিস্টেম পিএস এর সাথে কিভাবে রিলেটেড। তাহলে দিস ইজ দ্য ওয়ে। তাহলে এখন এই জিনিসটাকে আমি একটু এক্সপ্লয়েট করি, একটু ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করো। ওকে, পিএস ইজ ইকুয়াল টু 6.1 প্লাস লগ অফ 20/1। ধরে নিলাম আমার বডির বাইকার্বনেট বাফার বা বাইকার্বনেটের কনসেন্ট্রেশন 20, কার্বনিক অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন 1, তাহলে 20/1 রেশিওটা হলো 20, তাহলে আমি পিএস পাবো 7.4। আমি ধরে নিলাম একটা লোকের বাইকার্বনেট কনসেন্ট্রেশন 40 আর কার্বনিক অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন 2, তখনও আমার বাইকার্বনেট বাই কার্বনিক অ্যাসিডের রেশিও কিন্তু 20, লগ অফ 21.3, পিএস পাবো 7.4। আমি যদি ধরে নেই কোনো একটা লোকের বাইকার্বনেট কনসেন্ট্রেশন 60 আর কার্বনিক অ্যাসিড কনসেন্ট্রেশন 3, তখনও কিন্তু বাইকার্বনেট বাই কার্বনিক অ্যাসিড রেশিও 20, তখনও 20, আমি পিএস পাবো 7.4। এই তিনটা একটা থিওরিটিক্যাল এক্সাম্পল তোমার সামনে দিয়ে আমি যে মেসেজটা দিতে চাচ্ছি, সেই মেসেজটা হলো যে আমার বডির বাইকার্বনেট কনসেন্ট্রেশন যাহাই থাকুক না কেন, আমার বডির কার্বনিক অ্যাসিড কনসেন্ট্রেশন যাহাই থাকুক না কেন, যদি আমি দেখি যে বাইকার্বনেট এবং কার্বনিক অ্যাসিডের রেশিওটা 20 আছে, তাহলে ধরে নিতে হবে আমার বডির পিএইচ নরমাল। পিএইচ নরমাল, তুমি দেখো এই প্রথম এক্সাম্পলে পিএইচ নরমাল, পরের এক্সাম্পল পিএইচ নরমাল, থার্ড এক্সাম্পল পিএইচ নরমাল, কিন্তু প্রত্যেকটা কন্ডিশনে আমার বাইকার্বনেট এবং কার্বনিক অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন অ্যাবনর্মাল। সুতরাং মেসেজটা হলো বাইকার্বনেট কনসেন্ট্রেশন কত ডাজন্ট ম্যাটার, কার্বনিক অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন ব্লাডে কত ডাজন্ট ম্যাটার, যদি বাইকার্বনেট এবং কার্বনিক অ্যাসিড কনসেন্ট্রেশনের মধ্যকার রেশিওটা যদি 20 পাওয়া যায়, যদি 20 থাকে, আমার বডির পিএইচ নরমাল। কোনো চিন্তা করে না, আর কোনো চিন্তাই নেই, থাকুক বাইকার্বনেট অ্যাবনর্মাল, থাকুক কার্বনিক অ্যাসিড অ্যাবনর্মাল, নো প্রবলেম। বাইকার্বনেট অ্যাবনর্মাল হইলে মানুষটা মরবে না, কার্বনিক অ্যাসিড অ্যাবনর্মাল হয়ে গেলে আমি মানুষটা মরে যাব না, কারণ কারণ পিএইচ যদি অ্যাবনর্মাল হয়ে যায় তাহলে আমি মরে যাব। সুতরাং at the cost of abnormal bicarbonate, at the cost of abnormal carbonic acid, যদি আমার পি মানে কি বলে রেশিওটা নরমাল থাকে, রেশিওটা 20 থাকে, আমার পিএইচ নরমাল, আমি বেঁচে গেলাম, হাসি খুশিতে ঘুরে বেড়াবো, কোনো প্রবলেম নেই। সো পিএইচ ডিপেন্ডস অন কার্বনিক অ্যাসিড কনসেন্ট্রেশন, পিএইচ ডিপেন্ডস অন মানে বাইকার্বনেট কনসেন্ট্রেশন, পিএইচ ডিপেন্ডস অন বাইকার্বনেট বাই কার্বনিক অ্যাসিড রেশিও। যদি বলি সিঙ্গেল বেস্ট আনসার কোনটা, সিঙ্গেল বেস্ট আনসার হবে 3 নম্বরটা, পিএইচ ডিপেন্ডস অন bicarbonate by carbonic acid ratio irrespective of the concentration of carbonic acid, concentration of bicarbonate ion, এই কথাটা মনে রাখতে হবে। So normal bicarbonate by carbonic acid ratio হলো 20:1, so if the ratio is 20, pH will be normal irrespective of the bicarbonate concentration, irrespective of the carbonic acid concentration. Now look to the bicarbonate buffer system. This is the total anatomy of the bicarbonate buffer. PCO2, dissolved carbon dioxide, carbonic acid, bicarbonate and hydrogen ion. That is the total equation of the bicarbonate buffer system. Total. যদি আমার বডিতে পার্শিয়াল প্রেসার অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যায়, তাহলে ডিজলভ কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়বে, কার্বনিক অ্যাসিড বাড়বে, বাইকার্বনেট বাড়বে। আর যদি আমার বডিতে PCO2 কমে যায়, তাহলে আমার এই রিঅ্যাকশনটা এবার বাম দিকে মুভ করবে, বাম দিকে যাবে, বিকজ রিঅ্যাকশনটা মানে বাই ডাইরেকশনাল, and it will depend on the status of the PCO2. If the PCO2 is high, the reaction will move to the right side. If the PCO2 is low, reaction will move to the left side. Okay, এখানে একটা কনসেপ্ট আমি থ্রো করেছি, এই যে ডিজলভ কার্বন ডাইঅক্সাইড, এই যে কার্বনিক অ্যাসিড আর এই যে বাইকার্বনেট আয়ন, তিনটাকে মিলে অ্যাসিড বেস কেমিস্ট্রিতে বলা হয় টোটাল কার্বন ডাইঅক্সাইড বা TCO2 বা টোটাল কার্বন ডাইঅক্সাইড। সুতরাং মনে রাখতে হবে
TCO2, not PCO2, not PCO2, mind it, TCO2. TCO2 মানে ডিজলভ কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বনিক অ্যাসিড এবং বাইকার্বনেট তিনটার সমষ্টি, কম্বিনেশন মানে সামেশন। ওকে, সেই TCO2 কত 28 মিলিমোল পার লিটার, আর আমার বাইকার্বনেট কত নরমাল 24 মিলিমোল পার লিটার। একটু খেয়াল করে দেখো, টোটাল কার্বন ডাইঅক্সাইডের কনসেন্ট্রেশন 28, আর সেখানে বাইকার্বনেট একা 24। সুতরাং কি বলা হলো, 95% of the total carbon dioxide is actually bicarbonate ion, and that is the reason why in clinical practice, in clinical scenario, this total carbon dioxide and this bicarbonate, they are interpreted identically. মানে যদি আমি বলি যে এই পার্টিকুলার কন্ডিশনে বাইকার্বনেট হাই হয়ে যায়, আমি বলে নেব, আমি ইজিলি বলে দিব যে এই পার্টিকুলার কন্ডিশনে TCO2 হাই। যদি বলি এই কন্ডিশনে বাইকার্বনেট কমে যায়, আমি বলবো এই কন্ডিশনে TCO2 কমে যায়, বিকজ TCO2 and bicarbonate runs parallelly, as because 95% of the TCO2 is bicarbonate. সুতরাং TCO2 বাড়া মানে বাইকার্বনেট বাড়া, TCO2 কমে যাওয়া মানে বাইকার্বনেট কমে যাওয়া। উল্টা ভাবে বাইকার্বনেট বাড়া মানে TCO2 বাড়া, বাইকার্বনেট কমে যাওয়া মানে TCO2 কমে যাওয়া। মানে TCO2 বাইকার্বনেট সিমিলার ইন্টারপ্রিটেশন ইন ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস। ওকে, নাও হাউ দিস কার্বনিক অ্যাসিড এন্ড PCO2 ইজ রিলেটেড। আমি তোমাদেরকে দেখালাম কি যে PCO2 আছে, কার্বনিক অ্যাসিড আছে, বাইকার্বনেট আয়ন আছে। আমার হেন্ডারসন হ্যাসেলবাখ ইকুয়েশনে কি ছিল? ছিল বাইকার্বনেট উপরে আর নিচে ছিল কার্বনিক অ্যাসিড। সুতরাং আমি যদি পিএইচ বার করতে চাই, তাহলে আমার বাইকার্বনেট মেজার করতে হবে, আমার কার্বনিক অ্যাসিড মেজার করতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে কার্বনিক অ্যাসিড মেজারমেন্ট করাটা খুবই কঠিন, ল্যাবরেটরিতে আমরা মেজার করতে পারি না। সুতরাং আমরা কিন্তু কার্বনিক অ্যাসিড মেজার করি ইনডাইরেক্টলি। কেমন করে? ইউ লুক, this carbonic acid is proportional to the PCO2. Carbonic acid is proportional to PCO2. So carbonic acid is equal to an alpha into PCO2. এটা হলো ম্যাথমেটিক্স। আমরা ছোটবেলায় অঙ্ক করেছি, A is proportional to B, so A is equal to a constant into B। এই তো এখানেও তাই। আর এই আলফাটা কি? আলফাটাকে বলছে solubility coefficient of carbon dioxide, and it's constant solubility coefficient of কার্বন ডাইঅক্সাইড ইন ওয়াটার, আলফা। আর সেই আলফার ভ্যালুটা কত? 0.03। সুতরাং আমি কি বলবো? কার্বনিক অ্যাসিড ইজ ইকুয়াল টু 0.03 ইন্টু PCO2। আমার PCO2 নর্মাল কত? আমার PCO2 নর্মাল হলো 40 মিলিমিটার মার্কারি ইন আর্টারিয়াল ব্লাড। সো দিস 40 ইন্টু 0.03 কত হবে? ইট উইল বি 1.2, and that 1.2 millimole per liter is the normal carbonic acid concentration. So we want carbonic acid to assess the acid base status, but carbonic acid আমরা মেজার করতে পারি না, কিন্তু আমরা কার্বনিক অ্যাসিডটা বুঝে নেব ইনডাইরেক্টলি বাই মেজারিং দ্য PCO2। আর PCO2 মেজার করা খুবই সহজ, বাই ABG মেশিন আমরা করে ফেলতে পারি। নাও কাম টু দ্য অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার ক্লাসিফিকেশন আমরা কিভাবে করব। আসো, এই হলো আমার ইকুয়েশন, pH is equal to 6.1 plus log of bicarbonate by carbonic acid, যে ইকুয়েশনটা এতক্ষণ তোমার সাথে আলোচনা করেছি। এই ইকুয়েশনটার দিকে তাকাও, তাকিয়ে দেখো উপরে আছে বাইকার্বনেট, নিচে আছে কার্বনিক অ্যাসিড। আমি বলেছি একটু আগে, আবারও বলছি, ইট ইজ পসিবল টু মেজার দ্য বাইকার্বনেট আয়ন, বাট ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু মেজার দ্য কার্বনিক অ্যাসিড। বাট কার্বনিক অ্যাসিডটাকে আমরা পেতে পারি কোথা থেকে? ফ্রম PCO2। কেমন করে? 0.03 ইন্টু PCO2 দিলে আমি কার্বনিক অ্যাসিড পেয়ে যাব। So this is my final equation. pH is equal to 6.1 plus log of bicarbonate by 0.03 into PCO2. এবার তুমি আমার এই ফর্মুলার দিকে তাকিয়ে দেখো যে আমার এই ফর্মুলার মধ্যে 5টা কম্পোনেন্ট আছে। pH 6.1, বাইকার্বনেট 0.03, PCO2, 5টা কম্পোনেন্ট আছে। আর এই 5টা কম্পোনেন্ট নিয়ে আমার টোটাল ইকুয়েশন। এই 5টা কম্পোনেন্টের মধ্যে 2টা কম্পোনেন্ট আছে কনস্ট্যান্ট, একটা হলো 6.1 আর হলো 0.03, আর 3টা কম্পোনেন্ট, দ্যাট ইজ pH, বাইকার্বনেট, PCO2, নট কনস্ট্যান্ট, ভ্যারিয়েবল। তাহলে আমি এই 2টা কনস্ট্যান্টকে যদি বাদ দিয়ে আমি 3টা ভেরিয়েবলকে যদি একত্র করি, তাহলে আমার ইকুয়েশনটা এরকম দাঁড়াবে, pH is proportional to bicarbonate by PCO2। ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা ইকুয়েশন, এটা মাথায় রাখতে হবে 24টা ঘন্টা, ইভেন ঘুমের ভিতরে। যদি তুমি অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স বুঝতে চাও, তাহলে এই যে ইকুয়েশনটা ডিরাইভ করলাম তোমাকে, pH is proportional to bicarbonate by PCO2, এইটা যেন মাথার থেকে সরে না যায়।
শয়নের স্বপনের সর্বক্ষণে, ইভেন ইফ ইউ আর ইন ডিপ লাভ উইথ সামওয়ান, এইটা যেন মাথার থেকে না যায়। পিএস ইজ প্রপোর্শনাল টু বাইকার্বনেট বাই PCO2। এবার আসো ক্লাসিফাই করি অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার। হোয়াট ইজ অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার? মানে ডেভিয়েশন অফ দি পিএস ফ্রম নর্মাল ভ্যালু। আমার পিএইচ যদি নর্মাল থেকে ডেভিয়েট করে যায়, হাই হয়ে যায়, লো হয়ে যায়, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার। এবার তাকাও আমার ফর্মুলার দিকে, তাকিয়ে বলো আমার পিএইচ বাড়তে পারে কিভাবে, আমার পিএইচ কমতে পারে কিভাবে। ফর্মুলার দিকে তাকিয়ে বলো, যদি বাইকার্বনেট বেড়ে যায় তাহলে আমার পিএইচ বেড়ে যাবে, অথবা যদি PCO2 কমে যায় তাহলে আমার পিএইচ বেড়ে যাবে, রাইট? আবার পিএইচ কমতে পারে কখন? যদি বাইকার্বনেট কমে যায় তাহলে পিএইচ কমে যাবে, অথবা যদি PCO2 বেড়ে যায় তাহলে পিএইচ কমে যাবে। এই দিস ইজ দ্য কোর কনসেপ্ট। ওকে, এবার আসি কখন আমি সিম্পল অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার বলবো। আমি আমার এই ইকুয়েশন থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার, সেটা হলো যে যদি বাইকার্বনেট চেঞ্জ হয়ে যায়, অ্যাবনর্মাল হয়ে যায়, PCO2 ধরে নাও নর্মাল, রুগীটার PCO2 নর্মাল কিন্তু বাইকার্বনেট অ্যাবনর্মাল, তাতে কিন্তু আমার পিএইচটা অ্যাবনর্মাল হয়ে যাবে, অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার হবে। আবার উল্টা ভাবে চিন্তা করো, মনে করো রুগীটার বাইকার্বনেট নর্মাল, নো অ্যাবনর্মালিটি উইথ বাইকার্বনেট, কিন্তু তার PCO2 অ্যাবনর্মাল যদি হয়, সেখানেও অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার হবে। আবার এমনও তো হতে পারে যে কোনো একটা পার্টিকুলার পেশেন্টের বোথ বাইকার্বনেট এন্ড PCO2 সাইমালটেনিয়াসলি অ্যাবনর্মাল, সেই ক্ষেত্রেও আমার অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার হতে পারে। সুতরাং সিম্পল অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার আর কমপ্লেক্স অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডারের কনসেপ্টটা খুবই পরিষ্কার, ইজি। কনসেপ্টটা কি? যদি এই যে বাইকার্বনেট আর এই যে PCO2, এই দুইটা যে কোনো একটা, আবার বলছি, যে কোনো একটা অ্যাবনর্মাল হয়ে যদি আমার তখনই আমি তাকে বলবো সিম্পল অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার। হতে পারে এরকম যে PCO2 নর্মাল, বাইকার্বনেট অ্যাবনর্মাল, অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার হয়ে গেল সিম্পল অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার। হতে পারে এরকম যে বাইকার্বনেট নর্মাল কিন্তু PCO2 অ্যাবনর্মাল, অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার হয়ে যাবে এবং সেটা হবে সিম্পল অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার। আর যদি কোনো একটা লোকে বোথ বাইকার্বনেট এবং PCO2 সাইমালটেনিয়াসলি অ্যাবনর্মাল হয়ে অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার হয়, তখনই আমরা তাকে বলবো কমপ্লেক্স অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার। ইটস এ ভেরি সিম্পল কনসেপ্ট। সো সিম্পল অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডারে কি হবে? আইদার বাইকার্বনেট অর PCO2 অ্যাবনর্মাল, যে কোনো একটা অ্যাবনর্মাল আর অন্যটা নর্মাল। ওকে, আবার বলছি, ইন সিম্পল অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার বাইকার্বনেট এবং PCO2 এই দুইজনের মধ্যে যে কোনো একজন অ্যাবনর্মাল হবে, আরেকজন নর্মাল থাকবে। বাট ইন কমপ্লেক্স অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার দুইটা একসাথে অ্যাবনর্মাল, কমপ্লেক্স। ওকে, নাও কাম টু দ্য টাইপস অফ সিম্পল অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার। কি বলছে? মেটাবলিক অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার এন্ড রেসপিরেটরি অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার। এগেইন কনসেপ্ট ইজ ভেরি সিম্পল। যদি বাইকার্বনেট অ্যাবনর্মাল হওয়ার কারণে আসসালামু আলাইকুম তাফিজুল ভাই, স্যার কি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। তাফিজুল ভাই আছেন? হ্যালো, স্যার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে খুব সম্ভব। হ্যাঁ স্যার ডিসকানেক্ট, কিন্তু কানেক্টেড দেখাচ্ছে। স্যার আনমিউট হয়ে গেছে। নাও ইট ইজ ওকে। জি স্যার, ওকে। স্যার ওকে স্যার। এখন আমরা ওকে, নাও কাম টু দ্য মেটাবলিক অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার এন্ড রেসপিরেটরি অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার। আমরা বলেছিলাম মেটাবলিক অ্যাসিড ডিসঅর্ডার মানে ইট ইজ ডিউ টু অ্যাবনর্মাল বাইকার্বনেট বাট PCO2 নরমাল। রেসপিরেটরি অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার মানে ইট ইজ ডিউ টু অ্যাবনর্মাল PCO2 বাট নরমাল বাইকার্বনেট। সো দিস ইজ দ্য মানে টাইপস অফ সিম্পল অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার। এখন আমরা একটু দেখি
মেটাবলিক অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার আবার কি কি হতে পারে। আর যেটা আমরা মিক্সড বলেছিলাম, মিক্সড অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার মানে কমপ্লেক্স অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার মানে বোথ বাইকার্বনেট এন্ড পিসিও2 অ্যাবনর্মাল। ওকে, তাহলে আমার সিম্পল অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার আর কমপ্লেক্স অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডারের কনসেপ্টটা পরিষ্কার, আর মেটাবলিক অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার আর রেসপিরেটরি অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডারের কনসেপ্টটা পরিষ্কার। তাহলে চারটা কথা বলেছি, মেটাবলিক অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার, রেসপিরেটরি অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার, সিম্পল অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার, কমপ্লেক্স অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার। এই চারটা জিনিস যেন পরিষ্কার থাকে মাথায়। এবার আমরা একটু দেখি মেটাবলিক অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার কত প্রকার। এক, আমরা কি বলেছিলাম, মেটাবলিক অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার হবে কখন? ইফ দেয়ার ইজ অ্যাবনর্মালিটি উইথ বাইকার্বনেট বাট পিসিও2 নরমাল। বাইকার্বনেট কি অ্যাবনর্মাল হতে পারে? বাইকার্বনেট কমে যেতে পারে। যদি বাইকার্বনেট কমে যায়, এবার ইউ লুক টু মাই ইকুয়েশন, পিএস প্রপোর্শনাল টু বাইকার্বনেট বাই পিসিও2। আমার পিসিও2 নরমাল আর বাইকার্বনেট কমে গিয়েছে, অতএব আমার পিএস কমে যাবে এবং হয়ে যাবে অ্যাসিডোসিস, নাম দেব মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। আর যদি আমার বাইকার্বনেট বেড়ে যায়, বেড়ে গেল, পিসিও2 নরমাল, আমার বাইকার্বনেট বাই কার্বনিক অ্যাসিড রেশিওটা বেড়ে গেল, পিএস বেড়ে যাবে, নাম দেব অ্যালকালোসিস এবং এটা হয়ে যাবে মেটাবলিক অ্যালকালোসিস। সুতরাং এই দুইটা মানে আইডিয়া মানে ইকুয়েশন থেকে যে মেসেজটা আমি দিতে চাচ্ছি সেটা হলো, in case of metabolic acidosis, the primary defect, the primary fault is the reduction of bicarbonate. Normal PCO2, PCO2 normal, কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, যে কোনো কারণে, lot of causes are there, যে কোনো কারণে বাইকার্বনেট কমে যাবে। যদি কমে যায়, metabolic acidosis. So in metabolic acidosis, my primary disturbance, primary defect is the low serum bicarbonate concentration due to any cause. Similarly, in case of metabolic alkalosis, primary disturbance, primary defect is the high serum bicarbonate concentration due to any cause. Similarly, আর দুইটা মেসেজ আমি দিচ্ছি, in case of respiratory acid base disorder কি বলেছিলাম, সেখানে কে অ্যাবনর্মাল থাকবে? পিসিও2, আর নরমাল থাকবে কে? বাইকার্বনেট। কি হতে পারে? পিসিও2 বেড়ে যেতে পারে, কমে যেতে পারে। যদি পিসিও2 বেড়ে যায়, তাহলে আমার এই ইকুয়েশন অনুযায়ী আমার পিএইচটা কমে যাবে, নাম দেব অ্যাসিডোসিস, নাম দেব রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস। আর যদি আমার পিসিও2 কমে যায়, বাইকার্বনেট নরমাল, তাহলে আমার পিএইচটা বেড়ে যাবে, নাম দেব অ্যালকালোসিস এবং নাম দেব রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস। সো অ্যাগেইন আমার কনক্রিট মেসেজটা হলো, in case of respiratory acidosis, the primary defect, the primary disturbance is the increased PCO2 due to any cause. যে কোনো কারণে যদি আমার PCO2 বেড়ে যায়, it will be respiratory acidosis when bicarbonate initially will remain normal. Similarly, in respiratory alkalosis, the primary disturbance will be the low PCO2 due to any cause, যে কোনো কারণে। তাহলে এখন একটু সামারাইজ করি আমি। এই যে আমার সামারাইজ জিনিসটা, সিম্পল অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার আমার চার প্রকার। এক, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, মেটাবলিক অ্যালকালোসিস, রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস এন্ড রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস। এবং তাদের প্রাইমারি ইভেন্টটা কি, প্রাইমারি ডিফেক্টটা কি, প্রাইমারি ডিস্টারবেন্সটা কি? ইন কেস অফ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, লো বাইকার্বনেট, নরমাল পিসিও2। ইন কেস অফ মেটাবলিক অ্যালকালোসিস, হাই বাইকার্বনেট, নরমাল পিসিও2। ইন কেস অফ রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস, প্রাইমারি ইভেন্টটা হলো হাই পিসিও2, নরমাল বাইকার্বনেট। ইন কেস অফ রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস, লো পিসিও2, নরমাল বাইকার্বনেট। ক্লিয়ার? এইটা যেন ভুল না হয়, এই জায়গাটা যেন একেবারে ভুল না হয়। আমার চার প্রকার সিম্পল অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার এবং চারটা মানে প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল প্রাইমারি ডিফেক্ট আছে, প্রাইমারি ডিস্টারবেন্স, প্রাইমারি ইভেন্ট আছে। মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে প্রাইমারি ইভেন্ট লো বাইকার্বনেট, মেটাবলিক অ্যালকালোসিসে প্রাইমারি ইভেন্ট হাই বাইকার্বনেট, রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসে প্রাইমারি ইভেন্ট হলো হাই পিসিও2, এন্ড রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিসে প্রাইমারি ইভেন্ট হলো লো পিসিও2। প্লিজ 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 এই কনসেপ্টটা যেন ভুল না হয়। যেমনি করে আমি বলেছিলাম পিএইচ ইজ প্রপোর্শনাল টু বাইকার্বনেট বাই পিসিও2, এটা যেন ভুল না হয়। সিমিলারলি এটাও যেন আমার মাথার থেকে সরে না যায়। নাও কাম টু দ্য কম্পেনসেশন অর সেকেন্ডারি ইভেন্ট। আমরা এতক্ষণ প্রাইমারি ইভেন্ট নিয়ে কথা বলেছি, এখন সেকেন্ডারি ইভেন্ট কি হবে, কম্পেনসেশন কিভাবে বডি করবে। কম্পেনসেশনের ফিলোসফিক্যাল কনসেপ্টটা কি? ফিলোসফিক্যাল কনসেপ্টটা হলো যে যখনই বডিতে কোনো অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার শুরু হয়ে যায়, মনে করেন লোকটা, একটা পেশেন্ট বমি করতেছে, এটা পেশেন্ট ডায়রিয়া হচ্ছে, এটা পেশেন্টের মানে শকে চলে গেছে, শকে গিয়ে তার ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস হয়ে গেছে,
বা তার আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিসে কিটোএসিডোসিস হয়ে গেছে, হতে পারে তার অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার শুরু হয়ে গেছে। সেই ডিসঅর্ডার নিয়ে একটা পেশেন্ট হাসপাতালে আসবে, আসার পরে ইউ পিপুল অ্যাজ এ ডক্টর তাকে পরীক্ষা করবে, পরীক্ষা করে তার ডায়াগনোসিস করবে, করার পর তাকে চিকিৎসা দেবে। এতটুকু সময় পর্যন্ত যদি আমার বডি এই অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার নিয়ে চলে, তাহলে আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে এই রোগীটা হাসপাতালে এসে চিকিৎসা নেওয়ার বহু আগে সে ঘরে রাস্তায় মরে যাবে। সুতরাং কনসেপ্টটা হলো, বডি চিন্তা করে যে ওকে একটা ডিসঅর্ডার শুরু হয়ে গেছে, অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার, আমি আপাতত এটাকে ঠেক দেওয়া আপাতত এটাকে কম্পেনসেট করার চেষ্টা করি, কম্পেনসেট করার মানে থিমটা কি? থিমটা হলো যে পিএইচটা অনেক কমে যাচ্ছে, এত যেন কমে না করে, বেশি যেন না কমে আমি একটু চেষ্টা করি। পিএইচটা বেড়ে যাচ্ছে, বেশি যেন না বাড়ে আমি একটু চেষ্টা করি। পিএইচটা অ্যাবনর্মাল হোক বাট টলারেবল রেঞ্জে যেন থাকে, যেন লোকটা এইটুকু অ্যাবনর্মালিটি নিয়ে হাসপাতাল পর্যন্ত যাইতে পারে, চিকিৎসাটা নিতে পারে। দিস ইজ দ্য ফিলসফি অফ দি কম্পেনসেশন, এন্ড দ্যাট ইজ ডান বাই দি বডি ইটসেলফ। সেই কম্পেনসেশনের ফিলসফিটা হলো মানে পিএইচ চেঞ্জটাকে একটু সহনীয় পর্যায়ে রাখা, বেশি যেন না বাড়ে, বেশি যেন না কমে। এটি হলো ফিলসফি অফ দি কম্পেনসেশন। যেন লোকটা মোটামুটি মানে ধাক্কায় ধক্কায় কোনো রকম হাসপাতালে যেতে পারে, ডাক্তারের কাছে যেতে পারে, চিকিৎসাটা নিতে পারে, তাই? তাহলে কম্পেনসেশনটা কি করে হয়? কাম টু দ্য কম্পেনসেশন। দিস কম্পেনসেশন ফলো দ্য প্রাইমারি ইভেন্ট অফ bicarbonate and PCO2 disturbance. An unaffected component changes in the direction of the primary component. Example দিয়ে বলি, আমার মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে what was the primary defect? Primary defect ছিল decreased bicarbonate, normal PCO2 normal, bicarbonate কমে গেছে, তাহলে bicarbonate by PCO2 রেশিওটা কমে যাবে। আমি তো বলেছি রেশিওটা থাকতে হবে 20 যদি রেশিও থাকে তাহলে পিএইচ নরমাল। তো যখনই রেশিওটা কমে গেল তখনই পিএইচ কমে গেল। এইবার বডি চিন্তা করবে কি যে ওকে বাইকার্বনেট কমে গেছে, রেশিওটা কমে গেছে, পিএইচটা কমে যাচ্ছে, মানুষটা তো মরে যাবে। এখন কি করা যায় দেখি তো, কোনো রকম একটু ব্যাচআপ করা যায় কিনা, একটু ঠেক দেওয়া যায় কিনা। তখন রেসপিরেটরি সিস্টেম চিন্তা করবে ওকে আমি কার্বন ডাইঅক্সাইড কমিয়ে দেই, PCO2 কমিয়ে দেই, বডি থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াশ আউট করে দেই। এই তখন বডি সিস্টেম করবে কি রেসপিরেটরি সিস্টেমটাকে স্টিমুলেট করে দেবে, করলে হাইপার ভেন্টিলেশন হবে, হাইপার ভেন্টিলেশন কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াশ আউট হয়ে যাবে, আমার PCO2 কমে যাবে। তাহলে আমার প্রাইমারি ডিস্টারবেন্স কি ছিল? ডিক্রিজ বাইকার্বনেট। এইবার সেই ডিক্রিজ বাইকার্বনেটটাকে একটু প্যাচ আপ করার জন্য আমার সেকেন্ডারি ইভেন্টটা কি হইলো? PCO2 কমে গেল। কমে যাওয়াতে কি হলো? আমার বাইকার্বনেট বাই PCO2 রেশিওটা মোটামুটি 20-র কাছাকাছি থাকলো। আর এই 20-র কাছাকাছি থাকাতে কি হলো? আমার পিএইচটা মোটামুটি নর্মাল থাকলো, নর্মালের কাছাকাছি থাকলো, রোগীটা মোটামুটি একটা সহনীয় পর্যায়ে রইলো, মরে যাবে না, হাসপাতালে যাইতে পারবে, চিকিৎসাটা নিতে পারবে ফুল কিউর হওয়ার জন্য। ওকে, তাহলে এই কথাটাই এখানে বলেছে যে কম্পেনসেশন ফলো দ্য প্রাইমারি ইভেন্ট অফ বাইকার্বনেট অর PCO2, and in compensation the unaffected component bicarbonate or PCO2 changes in the same direction as the primary component. এই যে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে বাইকার্বনেট কমে গিয়েছিল, এবার PCO2 কমে যাবে। তাহলে ডিক্রিজ বাইকার্বনেট ছিল মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে প্রাইমারি ইভেন্ট, আর সেকেন্ডারি ইভেন্টটা হলো ডিক্রিজ PCO2। এই হলো কম্পেনসেশন। তাহলে আমরা একটু কম্পেনসেশনটা দেখি। এবার মেটাবলিক অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডারে তাহলে কম্পেনসেশন কে করবে? রেসপিরেটরি সিস্টেম। আর রেসপিরেটরি অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডারে কম্পেনসেশনটা কে করবে? রেনাল সিস্টেম। রেসপিরেটরি অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডারে মেইন ডিফেক্টটা কার ছিল? মেইন ডিফেক্ট ছিল PCO2। রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসে PCO2 বেড়ে গিয়েছিল, বেড়ে যাওয়াতে কি হলো? আমার এই রেশিওটা কমে গেল, কমে যাওয়াতে পিএস কমে গেল। এইবার বডি এটাকে কম্পেনসেট করবে কেমন করে? এই বাইকার্বনেট কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দিবে। কে বাড়াবে? কিডনি বাড়াবে এটাকে। সুতরাং ইন রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস ইট উইল বি কম্পেনসেটেড বাই দি কিডনি। ইন রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস কি ছিল আমার প্রাইমারি ডিফেক্ট? আমার PCO2 কমে গিয়েছিল, যার জন্য আমার রেশিওটা বেড়ে গিয়েছিল, বেড়ে যাওয়াতে আমার পিএইচটা বেড়ে গিয়েছিল।
এখন আমার বডি কি করবে, যেহেতু রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসে অ্যালকালোসিসে পিসিও2 কমে গিয়েছিল, দ্যাট ওয়াজ দ্য প্রাইমারি ডিফেক্ট। এখন আমার বডি করবে কি, এই বাইকার্বনেট কনসেন্ট্রেশন কমিয়ে দিবে। কেমন করে? বাই রেনাল বাইকার্বনেট এক্সক্রিশন। তাহলে এটা আমার সেকেন্ডারি ইভেন্ট। সো metabolic acid base disorders are compensated by the respiratory system and respiratory acid base disorder is compensated by the renal system. তাহলে this is my compensation. তাকাও এবার, তাকাও মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে কি ছিল আমার প্রাইমারি ডিফেক্ট, এই বাইকার্বনেট কম। এইবার সেকেন্ডারি ইভেন্ট কি, এই যে পিসিও2 কমে গেল, কমে যাওয়াতে রেশিওটা নরমাল, পিএইচটা নরমাল। মেটাবলিক অ্যালকালোসিসে আমার প্রাইমারি ডিফেক্ট কি ছিল, প্রাইমারি ইভেন্টটা কি ছিল, ইনক্রিজ বাইকার্বনেট, নরমাল পিসিও2। এবার কম্পেনসেশন হবে কিভাবে, এই যে পিসিও2 বেড়ে গেল, কে করলো, বাই রেসপিরেটরি সিস্টেম। কিভাবে? হাইপোভেন্টিলেশন করলো, ওকে, তাহলে কম্পেনসেট হয়ে গেল, মানে রেশিওটা মোটামুটি নরমাল হইলো, আর পিএইচটা মোটামুটি নরমাল। এবার আসো রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস, আমার প্রাইমারি ইভেন্ট কি ছিল, ইনক্রিজ পিসিও2। এবার এটাকে কম্পেনসেট করতে হবে, কে করবে, আমার কিডনি কি করবে, বাইকার্বনেট বাড়িয়ে দিবে, মানে নতুন নতুন বাইকার্বনেট তৈরি হবে এট দ্য লেভেল অফ দি কালেক্টিং ডাক্ট, আর সেই কালেক্টিং ডাক্ট থেকে বাইকার্বনেট ব্লাডে অ্যাবজর্ব হবে। আমি যেটা দেখিয়েছি তোমাদেরকে, সেই অ্যাবজর্ব বাইকার্বনেট করবে কি, ব্লাডের বাইকার্বনেট কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দিবে। বাড়ালে কি হবে, আমার পিসিও2 হাই, বাইকার্বনেটও হাই, অতএব আমার রেশিওটা বাইকার্বনেট বাই পিসিও2 রেশিওটা আমার থাকবে নিয়ার 20 আর পিএইচটা নিয়ার নরমাল। সিমিলারলি রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস আমার প্রাইমারি ইভেন্ট কি ছিল, ডিক্রিজ পিসিও2, নরমাল বাইকার্বনেট। এবার কম্পেনসেট করতে হবে, কে, কিভাবে, বাই ডিক্রিজিং বাইকার্বনেট। কেমন করে? বাই এক্সক্রিশন অফ বাইকার্বনেট থ্রু দি ইউরিন। কে করবে? কিডনি। কেমন করে? ওই যে বলেছিলাম, প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুলের বাইকার্বনেট রিঅ্যাবজর্পশনটাকে সাপ্রেস করে দিবে। সাপ্রেস করলে অটোমেটিক্যালি আমার কিডনি দিয়ে বেইজ এক্সক্রিশন হবে, দ্যাট ইজ বাইকার্বনেট এক্সক্রিশন হবে, হলে আমার বাইকার্বনেট লেভেল কমে আসবে, কমলেই কম্পেনসেট হয়ে যাবে, মানে পিএইচটা মোটামুটি সহনীয় পর্যায়ে থাকবে। সো এই যে কম্পেনসেট করলো, এবার আমি স্কেলটা দেখি, কম্পেনসেশনের স্কেলটা কি, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট বলছি, আসো মেটা ইভেন্টটা কি ছিল, প্রাইমারি ইভেন্ট ছিল ডিক্রিজড বাইকার্বনেট, ওকে। কম্পেনসেশনে কি কমবে, কম্পেনসেশনে পিসিও2 কমবে। এখন প্রশ্নটা দাঁড়াইলো যে পিসিও2 কতটা কমবে, এই যে কতটা কমবে সেটাই হলো স্কেল অফ কম্পেনসেশন। পিসিও2 কতটা কমবে সেটার নাম হলো স্কেল অফ কম্পেনসেশন, আর সেই স্কেলটা হলো 1.2। আর 1.2 এর মেসেজটা কি আমি সহজ করে বলে দিই, প্রতি ইউনিট বাইকার্বনেটের এগেনস্টে আমার পিসিও2 কমবে 1.2 মিলিমিটার মার্কারি, দ্যাট ইজ দ্য স্কেল। ওই যে যেটা বলেছি, PCO2 decreases by 1.2 millimeter mercury for 1 unit reduction of bicarbonate. আমার মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস দিয়ে বাইকার্বনেট কমে 10 ইউনিট কমে যায়, 24 হলো আমার নরমাল বাইকার্বনেট। আমি দেখলাম রোগীর বাইকার্বনেট 14, তার মানে কত কমেছে, 10 কমেছে। তাহলে 10 যদি বাইকার্বনেট কম থাকে, তাহলে আমার পিসিও2 কত কমতে হবে টু কম্পেনসেট ইট। বলছে যে প্রতি 1 মিলিমোল বাইকার্বনেটের এগেনস্টে পিসিও2 কমতে হবে বাই 1.2 মিলিমিটার মার্কারি। সো 10 ইউনিট যদি বাইকার্বনেট কমে থাকে, তাহলে 10 ইন্টু 1.2, তাহলে আমার পিসিও2 কমতে হবে 12 মিলিমিটার মার্কারি। দিস ইজ কল্ড স্কেল। সিমিলারলি মেটাবলিক অ্যালকালোসিসের স্কেলটা হলো 0.7, মানেটা কি, PCO2 will increase by 0.7 millimeter mercury for every unit bicarbonate rise. বাইকার্বনেট যতটা রাইজ করবে তার এগেনস্টে প্রতি ইউনিটের জন্য, ধরো বাইকার্বনেট মানে রাইজ করলো 10 মিলিমোল পার লিটার, নর্মাল বাইকার্বনেট 24, রোগীটা পেয়ে গেলাম 34, তাহলে বাড়লো কত, 10 বাড়লো। তাহলে প্রতি 1 ইউনিট বাইকার্বনেটের জন্য আমার পিসিও2 বাড়তে হবে 0.7, তাহলে 10 ইন্টু 0.7 মানে 7 মিলিমিটার মার্কারি পিসিও2 বাড়তে হবে
যদি বাড়ে তাহলে বুঝবো যে এটা কম্পেনসেট হয়েছে। সিমিলারলি রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসের স্কেলটা হলো 0.4। বলো তোমার রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসের প্রাইমারি ইভেন্টটা কি ছিল? ইনক্রিজড PCO2। সেকেন্ডারি ইভেন্ট মানে কম্পেনসেশনে কি হবে? বাইকার্বনেট বাড়বে। কতটা বাড়বে? বলছে যে প্রতি 1 মিলিমিটার মার্কারি PCO2 হাই এর এগেনস্টে আমার বাইকার্বনেট বাড়তে হবে 0.4 মিলিমোল পার লিটার। এই কথাটাই হলো স্কেল। সো বাইকার্বনেট ইনক্রিজেস বাই 0.4 মিলিমোল পার লিটার ফর 1 ইউনিট PCO2 রাইজ। সিমিলারলি অ্যালকালোসিস, রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিসের স্কেলটা হলো 0.5। রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিসের প্রাইমারি ইভেন্টটা হলো ডিক্রিজ PCO2 আর কম্পেনসেশনে বাইকার্বনেট কমবে। কতটুকু কমবে? বলছে যে প্রতি 1 ইউনিট কি বলে বাইকার্বনেট মানে কি বলে সরি প্রতি 1 মিলিমিটার মার্কারি PCO2 রিডাকশনের এগেনস্টে তোমার বাইকার্বনেট কমবে বাই 0.5 মিলিমোল পার লিটার। এই যে দেখো বাইকার্বনেট ডিক্রিজেস বাই 0.5 মিলিমোল পার লিটার ফর এভরি মিলিমিটার মার্কারি PCO2 ডিক্রিজ। মনে করো নর্মাল PCO2 40, আমার রোগীর PCO2 হয়ে গেছে 30, তাহলে কমলো কত? কমেছে 10। তাহলে আমার বাইকার্বনেট কতটা কমতে হবে? 10 ইন্টু 0.5, এই 5 মিলিমোল পার লিটার বাইকার্বনেট কমতে হবে, তাহলে আমি কম্পেনসেশন পাবো। তাহলে আমি 4টা ফিগার দিলাম, এই 4টা ফিগার একটু মনে রাখতে হবে। স্কেল অফ কম্পেনসেশন বিভিন্ন বইতে কিন্তু বিভিন্ন রকমের ভ্যালু আছে, আমি মোটামুটি একটা অ্যাকসেপ্টেবল ভ্যালু আমি এখানে দিয়েছি। মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসের স্কেলটা হলো 1.2, মেটাবলিক অ্যালকালোসিসের স্কেলটা হলো 0.7, রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসের স্কেলটা হলো 0.4, রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিসের স্কেলটা হলো 0.5। এই হলো আমার স্কেল অফ কম্পেনসেশন। এই স্কেলটাকে আমি একটু অন্যভাবে এবার প্রেজেন্ট করলাম, একটু বোঝার চেষ্টা করো, একটু ভিন্নভাবে আমি স্কেলটাকে প্রেজেন্ট করলাম। মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে প্রাইমারি ইভেন্টটা কি? প্রাইমারি ইভেন্ট হলো লো বাইকার্বনেট। ক্লিয়ার? কম্পেনসেশনে কি ঘটনাটা ঘটবে? কম্পেনসেশনে PCO2 কমবে। আমি দেখতে চাই PCO2 কইমা কোথায় আসবে, আমি জানতে চাই। আমার মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসের স্কেলটা ছিল কিন্তু 1.2। আমি আগে দেখব যে আমার বাইকার্বনেট কতটা কমেছে। এই যে বাইকার্বনেটের নরমাল হলো 24 মাইনাস আমার রোগীর বাইকার্বনেট কত, মানে দেখো যে বাইকার্বনেট কতটা কমেছে। যতটা কমেছে তাকে তুমি 1.2 দিয়ে গুণ করো, গুণ করলে আমি কি পাবো? আমি পাবো যে কতটা বাইকার্বনেট কমতে হবে, এটা পেয়ে যাব। ক্লিয়ার? মনে করো মানে 10 কমতে হবে, তাহলে এবার নর্মাল PCO2 হলো 40 থেকে তোমার এক্সপেক্টেড রিডাকশন অফ দি PCO2 মাইনাস করো। মাইনাস করলে তুমি যে ভ্যালুটা পাবা সেই ভ্যালুটা তুমি আশা করবে রোগীর PCO2, রোগীর প্রেজেন্ট PCO2 আমি ওইখানে আশা করব এট দি এন্ড অফ কম্পেনসেশন। মানে ওই স্কেলটাকে আমি একটু ভিন্নভাবে প্রেজেন্ট করলাম। মানে এই স্কেলটা ইউজ করলে পরে আমি মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে আমার রোগীর PCO2 কত আশা করি, সেটা হলো নর্মাল PCO2 যদি 40 হয় সেখান থেকে মাইনাস করবা কতটা কমবে। সেটা কতটা কমবে কিভাবে বাইর করব? আগে দেখতে হবে কতটা বাইকার্বনেট কমেছে, যতটা কমেছে ততটাকে 1.2 দিয়ে গুণ করে দাও, গুণ করে দিয়ে 40 থেকে মাইনাস করে দাও, সেটি হবে তোমার প্রেজেন্ট PCO2। ওকে, সিমিলারলি আমি মেটাবলিক অ্যালকালোসিসে আমি বলে দিলাম যে PCO2 কত হবে। ইউ নো দি মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে প্রাইমারি ইভেন্টটা হলো হাই বাইকার্বনেট। কম্পেনসেশনে আমার PCO2 বাড়তে হবে। আমি দেখতে চাই PCO2 বেড়ে কোথায় যাবে। নর্মাল PCO2 আমার 40 সাথে কত যোগ হবে, যোগ হয়ে কোথায় যাবে PCO2, কত যোগ হবে সেটা বাইর করবো কেমন করে? আগে দেখবো যে আমার বাইকার্বনেট কতটা হাই হয়েছে। নর্মাল বাইকার্বনেট 24 আর রোগীর প্রেজেন্ট বাইকার্বনেট কত তুমি দেখো, সেই 24 এর সাথে প্রেজেন্ট বাইকার্বনেট ডিফারেন্সটা কত দেখো, সেই ডিফারেন্সটাকে 0.7 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, মাল্টিপ্লাই করে যে ভ্যালুটা পাবা সেই ভ্যালুটা 40 এর সাথে যোগ করে দাও,
যোগ করে দিলে তুমি যে স্ট্যাটাসটা পাবা সেটা হবে প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস অফ দি PCO2 at the end of compensation. সিমিলারলি আমি রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসের ইকুয়েশনটা ভিন্নভাবে প্রেজেন্ট করলাম, স্কেলটাকে ভিন্নভাবে, স্কেল কিন্তু 0.4, আমি প্রেজেন্ট করলাম অন্যভাবে। আমার রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসে প্রাইমারি ইভেন্টটা কি ছিল? প্রাইমারি ইভেন্ট ছিল হাই PCO2, যে কোনো কারণেই হোক PCO2 বেড়ে গেছে। আমি কম্পেনসেশনে কি আশা করি? আশা করি যে আমার বাইকার্বনেট বাড়বে, রাইট? বাইকার্বনেটের নরমাল ভ্যালু 24, 24 এর সাথে কত যোগ হবে আমি জানতে চাই। সেটা কি করে বাড়ি করব? আমি আগে দেখব আমার রোগীটার PCO2 কতটা বেড়েছে। তো আমার PCO2 নরমাল হলো 40, 40 সাথে রোগীর প্রেজেন্ট PCO2 মাইনাস করো। মাইনাস করলে তুমি কি পাবা? তুমি পাবা কতটা PCO2 বাড়লো। সেটাকে তুমি স্কেল দ্বারা মাল্টিপ্লাই করো। স্কেলটা কত? 0.4 করে তুমি যে ভ্যালুটা পাবা সেই ভ্যালুটা হলো তোমার এক্সপেক্টেড রাইজ অফ PCO2। এবার এই ভ্যালুটাকে তুমি 24 সাথে এক্সপেক্টেড রাইজ অফ কি বলে বাইকার্বনেট, এবং এটার সাথে তুমি 24 সাথে এটা যোগ করে দাও। যোগ করে দিলে তুমি যে ফাইনাল ভ্যালুটা পাবা সেটা হলো তোমার প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস অফ দি প্রেজেন্ট এক্সপেক্টেড স্ট্যাটাস অফ দি বাইকার্বনেট। সিমিলারলি আসো রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিসে, হোয়াট ইজ মাই প্রাইমারি ডিফেক্ট, প্রাইমারি ইভেন্ট? লো PCO2, যে কোনো কারণে রোগীর PCO2 কমে গেছে। কম্পেনসেশনে কি হবে? বাইকার্বনেট কমে যাবে। বাইকার্বনেট নরমাল হলো 24, 24 থেকে কমবে। কতটা কমবে? কমে গিয়ে আমার রোগীর প্রেজেন্ট বাইকার্বনেট কোথায় দাঁড়াবে? কতটা কমবে বাড়ি করতে হলে আগে দেখতে হবে কতটা তোমার কি বলে PCO2 কমেছে। আমার PCO2 নরমাল 40, 40 থেকে রোগীর প্রেজেন্ট PCO2 মাইনাস করো, তাহলে এতটা কমেছে PCO2। সেটাকে তুমি 0.5 দ্বারা স্কেল দ্বারা মাল্টিপ্লাই করো, করে একটা ফিগার পাবা, যে সেই ফিগারটা হবে তোমার এক্সপেক্টেড কি বলে মানে ফল অফ বাইকার্বনেট। এবার সেটাকে তুমি নরমাল 24 থেকে মাইনাস করে দাও। মাইনাস করলে তুমি যেটা পাবা সেটা হলো তোমার এক্সপেক্টেড মানে বাইকার্বনেট কনসেন্ট্রেশন অফ দি পেশেন্ট এট দি এন্ড অফ কম্পেনসেশন। কাজে স্কেলটা হলো 1.2, 0.7, 0.4, 0.5। এই স্কেলগুলো ইউজ করে ফাইনালি ইন মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে আমি পেশেন্টের PCO2 কোথায় দেখতে চাই সেটা বাড়ি করতে গেলে এই ফর্মুলাটা ফেলে দিতে হবে। জিনিসটা কিন্তু সিম্পল, মানে সেম কনসেপ্ট আর কি। মানে আমি আগে দেখব কতটা বাইকার্বনেট কমেছে ইন মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, সেই ততটাকে আমি স্কেল দ্বারা মাল্টিপ্লাই করব, করে আমি বলবো যে এতটা PCO2 কমতে হবে। কোথা থেকে? নরমাল থেকে। নরমাল কত? 40, দেওয়া মাইনাস করে করে যে ভ্যালুটা পাবা সেটা হবে রোগীর প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস অফ দি PCO2। কাজে আমরা শুধু এই ফর্মুলায় ফেলে দেব, ফেলে দিয়ে আমার রোগীর প্রেজেন্ট PCO2 স্ট্যাটাসটা বের করে ফেলবো। আর এই ফর্মুলায় ফেলে দিয়ে রোগীর প্রেজেন্ট PCO2 বার করবো ইন মেটাবলিক অ্যালকালোসিস। তারপরে এই ফর্মুলায় ফেলে দিয়ে রোগীর প্রেজেন্ট বাইকার্বনেট বের করে ফেলবো। বোঝা যাচ্ছে? কারণ আমার রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসে ডিফেক্টটা হলো, প্রাইমারি ইভেন্টটা ছিল হাই PCO2। কম্পেনসেশনে আমি আশা করি বাইকার্বনেট বাড়বে। কতটা বাড়বে সেটা তুমি নরমাল বাইকার্বনেটের সাথে যোগ করে দেবা। কতটা বাড়বে বাড়ি করবো কি করে? আগে দেখবো আমার PCO2 কতটা বেড়েছে। যতটা PCO2 বেড়েছে তাকে মাল্টিপ্লাই করবো স্কেল দ্বারা, কত? 0.4 দ্বারা, করে একটা ফিগার পাবো। সেই ফিগারটা হবে আমার এক্সপেক্টেড রাইজ অফ বাইকার্বনেট। এবার তুমি নরমাল 24 সাথে যোগ করে দাও, বলে তুমি ফাইনাল জিনিসটা পেয়ে যাও। এটা হলো স্কেল অফ কম্পেনসেশন। ওকে, আমরা মোটামুটি শেষ পর্যায়ে আছি। একই জিনিস আমি আবার রিপিট করতেছি, একই জিনিস আজকের ক্লাসের মোটামুটি শেষ পর্যায়ে আছে। আর একটুখানি এই যে আমি এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম, প্রাইমারি ডিস্টারবেন্স ফলোড বাই কম্পেনসেশন, এই কাজটা কে করে? বাফার করে। মেইনলি কোন বাফার করে? বাইকার্বনেট বাফার সিস্টেম করে। এখন আমার বাইকার্বনেট বাফার সিস্টেম এই টোটাল কম্পেনসেটরি অ্যাক্টিভিটি করার মধ্য দিয়ে ফাইনালি আমার বাইকার্বনেট বাফার সিস্টেম কিভাবে এফেক্টেড হচ্ছে সেটা আমি এখন একটু দেখাচ্ছি তোমাকে। আমি তোমাকে বলেছিলাম যে বাইকার্বনেট বাফার সিস্টেমের নরমাল অ্যানাটমিটা হলো যে PCO2, ডিজলভ কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বনিক অ্যাসিড, বাইকার্বনেট, হাইড্রোজেন আয়ন।
আর উপরে ওই যে তোমার স্বপ্নের ফর্মুলা মনে রাখতে বলছিলাম, শয়নের স্বপনে মনে রাখবা এটা, পিএইচ প্রপোর্শনাল টু বাইকার্বনেট বাই পিসিও2। আর এই যে ইকুয়েশনটা পিসিও2 ডিজলভ কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বনিক অ্যাসিড বাইকার্বনেট হাইড্রোজেন আয়ন রিভার্সিবল, ডানে যেতে পারে বামে যেতে পারে, ডিপেন্ড করবে কার উপরে? পিসিও2 এর উপরে। পিসিও2 যদি হাই হয় ইকুয়েশন ডানে যাবে, পিসিও2 যদি লো হয় ইকুয়েশন বামে যাবে। এবার আসো অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। ওকে, প্রাইমারি ইভেন্টটা কি? ডিক্রিজ বাইকার্বনেট। কম্পেনসেটরি ইভেন্ট মানে সেকেন্ডারি ইভেন্ট কি হবে? ডিক্রিজ পিসিও2। তাতে কি লাভ হইল? আমার পিএইচটা মোটামুটি নরমাল থাকবে, কিন্তু একটা অঘটন ঘটে যাবে। সেই অঘটন কি? এই যে তুমি কম্পেনসেট করতে গিয়া পিসিও2 কমিয়ে দিলা, তাহলে আমার পিসিও2 গেল কমে। পিসিও2 যদি কমে যায় তাহলে এই যে রিঅ্যাকশন, এই রিঅ্যাকশন যাবে বাম দিকে, বামে চলে যাবে। এই রিঅ্যাকশনের ইকুইলিব্রিয়াম বামে যাবে। তাতে করে কি হবে? আমার বডি থেকে আরো কিছু বাইকার্বনেট এবং হাইড্রোজেন আয়ন কম্বাইন করে কার্বনিক অ্যাসিড হবে, সেটা ডিজলভ কার্বন ডাইঅক্সাইড হবে, সেটা কার্বন ডাইঅক্সাইড হবে, হয়ে পালমোনারি সিস্টেম দিয়ে ওয়াশ আউট হয়ে চলে যাবে। তাহলে কি দাঁড়াইলো? আমার বডি থেকে আরো কিছু বাইকার্বনেট চলে গেল, তাহলে আমার বাইকার্বনেটটা আরো কমে যাবে। কমে যাক, আমি মোটেও অরিড না, বিকজ আমি কিন্তু এই ঘটনার দ্বারা, এই কম্পেনসেটরি অ্যাক্টিভিটির দ্বারা আমি কিন্তু পিএইচটাকে নিয়ার নরমাল করে ফেলেছি। আর আমার সিস্টেম, বডি সিস্টেম কিন্তু সার্ভাইভ করে গেছে। থাকুক না বাইকার্বনেট অ্যাবনরমাল, কি আসে যায়? কিচ্ছু আসে যায়। এবার আসো মেটাবলিক অ্যালকালোসিস। হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমারি ইভেন্ট? ইনক্রিজড বাইকার্বনেট। কম্পেনসেশনে কি হবে? পিসিও2 বাড়বে। তাতে কি হবে? আমার পিএইচটা নিয়ার নরমাল হয়ে যাবে, কারণ বাইকার্বনেট বাই পিসিও2 রেশিওটা নরমাল থাকবে, পিএইচটা নিয়ার নরমাল। কিন্তু একটা অঘটন ঘটে গেল। কি অঘটন? এই যে কম্পেনসেট করতে গিয়ে তুমি পিসিও2 বাড়িয়ে দিয়েছো বাই হাইপোভেন্টিলেশন। হাইপোভেন্টিলেশন, তাহলে এই যে পিসিও2 বাড়লো, সে তখন এই রিঅ্যাকশনটাকে ডাইন দিকে পুশ করবে, করলে আমার বডিতে আরো কিছু বাইকার্বনেট তৈরি হয়ে যাবে, আর তাতে করে আমার বাইকার্বনেটটা আরো বেড়ে যাবে। বেড়ে যাক, মোটেও কনসার্ন না আমি, কিন্তু আমার পিএইচ কিন্তু নিয়ার নরমাল। আমার বডি সিস্টেম কিন্তু খুশি যে নরমালি ফাংশন করতেছে। থাকুক না তোমার বাইকার্বনেট অ্যাবনরমাল, কিচ্ছু আসে যায় না। এবার আসো রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস। কি তোমার প্রাইমারি ডিস্টারবেন্স? প্রাইমারি ডিস্টারবেন্স হলো ইনক্রিজ পিসিও2, এটা হলো প্রাইমারি ডিস্টারবেন্স। এবার কম্পেনসেট করতে হবে। কে কম্পেনসেট করবে? কিডনি। কিভাবে? তোমার বাইকার্বনেট কনসেন্ট্রেশন ব্লাডে বাড়িয়ে দিবে। কেমন করে? কালেক্টিং ডাক্ট করবে কি, নতুন নতুন বাইকার্বনেট তৈরি করবে, যেটা তোমাকে একটু আগে দেখিয়েছি, মেকানিজম অফ অ্যাসিড এক্সক্রিশন থ্রু দি কালেক্টিং ডাক্ট। নতুন নতুন বাইকার্বনেট তৈরি হবে আন্ডার দি ইনফ্লুয়েন্স অফ পিসিও2, কার্বন ডাইঅক্সাইড। আর সেই নতুন নতুন বাইকার্বনেট ব্লাডে অ্যাড হবে। অ্যাড হলে ব্লাডের সিরাম বাইকার্বনেট বাড়বে। বাড়লে আমার বাইকার্বনেট বাই পিসিও2 রেশিওটা নরমাল, আমার পিএইচ নিয়ার নরমাল। কিন্তু ফলাফলটা কি হলো? তোমার সিরাম বাইকার্বনেট বেড়ে গেছে। এই লোকটা রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস নিয়ে যখন তোমার কাছে এসেছিল, তখন সে কিন্তু পিসিও2 হাই নিয়ে এসেছে, বাইকার্বনেট নরমাল নিয়ে এসেছে। এবার তোমার বডি সিস্টেম করলো কি, এটাকে কম্পেনসেট করতে গিয়ে তোমার বাইকার্বনেটটাকে বাড়িয়ে দিল। সো at the end of compensation I will get the high serum bicarbonate concentration. থাকুক সিরাম বাইকার্বনেট হাই হয়ে যাক, নো প্রবলেম, আমি কিন্তু পিএইচটাকে নরমাল করে ফেলেছি, আমার সিস্টেমটাকে আমি কিন্তু রক্ষা করেছি, সেফগার্ড করেছি, নো প্রবলেম। গো টু দ্য রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস। আমার প্রাইমারি ইভেন্ট কি ছিল? প্রাইমারি ইভেন্ট ছিল ডিক্রিজড পিসিও2। তাহলে আমাকে কম্পেনসেট করতে হবে। এবার করতে গেলে কি করতে হবে? আমার সিরাম বাইকার্বনেট কমাতে হবে। কমাইলে পরে এই বাইকার্বনেট বাই কার্বনিক অ্যাসিড রেশিওটা নরমাল হয়ে যাবে, হলে আমার পিএইচটা নিয়ার নরমাল থাকবে। তো এতে করে হইল কি, আরেকটা অঘটন কি ঘটলো? আমার সিরাম বাইকার্বনেট কমে যাবে। কারণ এই লোকটা যখন এসেছিল তোমার কাছে রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস নিয়ে, সে কিন্তু লো পিসিও2 নিয়ে এসেছিল, নরমাল বাইকার্বনেট নিয়ে এসেছিল।
আর সেটাকে কম্পেনসেট করতে গিয়ে তুমি কি করলো, আমার বডি সিস্টেম কি করলো, বাইকার্বনেট এক্সক্রিশন করলো থ্রু দি কিডনি, এমন করে বাই সাপ্রেসিং দ্য বাইকার্বনেট রিঅ্যাবজর্পশন ফ্রম দি প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুল। যখনই প্রক্সিমাল টিউবুল থেকে বাইকার্বনেট রিঅ্যাবজর্পশন মেকানিজমটা সাপ্রেস হয়ে গেল, তখনই কিডনি দিয়ে ইউরিন দিয়ে আস্তে আস্তে বাইকার্বনেট চলে গেল। যে রোগীটা নর্মাল বাইকার্বনেট কনসেন্ট্রেশন নিয়ে এসেছিল, সেই রোগীটাকে কম্পেনসেট করতে গিয়ে তুমি তার সিরাম থেকে বাইকার্বনেট ইউরিন দিয়ে এক্সক্রিট করে ফেলেছ, আর তার সিরাম বাইকার্বনেট কমে গেল। তাহলে কি হইল এট দি এন্ড অফ কম্পেনসেশন? মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে এট দি এন্ড অফ কম্পেনসেশন আমি কি পাইলাম? নিয়ার নর্মাল পিএইচ বাট very very low serum bicarbonate concentration. Similarly, metabolic alkalosis at the end of compensation আমি কি পাইলাম? Near normal pH but very high serum bicarbonate. Respiratory acidosis at the end of compensation কি পাইলাম? Near normal pH but serum bicarbonate high. Respiratory alkalosis at the end of compensation কি পাইলাম? Near normal pH but low serum bicarbonate. That is the ultimate outcome of compensation. তাহলে ultimate outcome of compensation কি পাইলাম? Near normal pH but abnormal serum bicarbonate concentration. কি abnormal? High in metabolic acidosis and respiratory acidosis. Sorry, metabolic alkalosis and respiratory acidosis. অথবা লো কোথায়? In metabolic acidosis and respiratory alkalosis. For God's sake, don't forget this picture outcome at the end of compensation. Near normal pH but abnormal bicarbonate. আর এই abnormal bicarbonate চারটার ক্ষেত্রে চার রকম মনে রাখতে হবে। In metabolic acidosis, bicarbonate low. In metabolic alkalosis, bicarbonate high. In respiratory acidosis, bicarbonate high. In respiratory alkalosis, bicarbonate low. এই চারটা কথা যেন ভুল না হয়। মেটাবলিক মানে বাইকার্বনেট হাই, একটা রোগীর বাইকার্বনেট হাই, তুমি কি চিন্তা করবে? চিন্তা করবা দুইটার যে কোনো একটা। এক, আইদার তার মেটাবলিক অ্যালকালোসিস হয়েছে অথবা তার রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস হয়েছে। আর যদি কোনো রোগীর বাইকার্বনেট লো পাওয়া যায়, তাহলে তুমি কি চিন্তা করবা? চিন্তা করবা আইদার রোগীটার মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয়েছে অথবা রোগীটার রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস হয়েছে। এই মেসেজটা যেন মাথা থেকে না যায়, খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা মেসেজ, খুবই খুবই খুবই। আরেকটা কথা বলি, তাহলে তাহলে এট দি এন্ড অফ কম্পেনসেশন আমি কি পাইলাম? নিয়ার নরমাল পিএইচ বাট অ্যাবনর্মাল সিরাম বাইকার্বনেট। এই কন্ডিশনে আমি কিন্তু এই কথা বলতে পারবো না যে এই লোকটার কোনো অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার নাই, এই কথা বলা যাবে না। যাবে না এই জন্য, যদিও পিএইচটা নিয়ার নরমাল পেয়েছি বাট তার বাইকার্বনেট খুবই অ্যাবনর্মাল। বাইকার্বনেটকে অ্যাবনর্মাল রেখে তুমি ডিক্লিয়ার করতে পারবে না যে এই লোকটার অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার নাই, এটা বলা যাবেই না। তাহলে এখন পরবর্তী সিকোয়েন্সটা কি? কারেকশন। তাহলে প্রথমে কি হয়েছিল? একটা প্রাইমারি ডিস্টারবেন্স অফ অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার। তাহলে শুরুতে অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার ডিউ টু সাম কজ, হতে পারে ডায়রিয়া, হতে পারে ভমিটিং, হতে পারে রেনাল ফেলিওর, হতে পারে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস, হতে পারে কিটোঅ্যাসিডোসিস, এনিথিং, একটা ডিসঅর্ডার হয়ে গেছে। সেই ডিসঅর্ডারটাকে আমার বডি কি করবে? নিজে নিজে কম্পেনসেট করবে। সো প্রথমে প্রাইমারি ডিসঅর্ডার, অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার, ফলোড বাই কম্পেনসেশন বাই দি বডি ইটসেলফ, ফলোড বাই কারেকশন। কারেকশনে আমরা কি দেখব? নর্মালাইজেশন অফ দি সিরাম বাইকার্বনেট। কারণ আমি এতক্ষণ কি পেয়েছিলাম? এট দি এন্ড অফ কম্পেনসেশন আমি কি পেয়েছিলাম? নিয়ার নর্মাল পিএইচ বাট গ্রসলি অ্যাবনর্মাল বাইকার্বনেট। এইবার তোমাকে বাইকার্বনেটটাকে ঠিক করতে হবে। কে করবে? কিডনি করবে। কখন করবে? দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। কখন করবে? যদি কিডনি দেখে যে কারণে তার অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার হয়েছিল, মনে করো ডায়রিয়া, মনে করো ভমিটিং, যে কারণে তার অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার হয়েছিল, সেই কারণটার যদি সঠিক চিকিৎসা হয়ে যায়,
কারণটা যদি চলে যায় তখনই কিডনি আস্তে আস্তে তার কম্পেনসেটরি মুড থেকে ফিরে কারেক্টিভ মুডে চলে আসবে। কারণ কিডনি যখন দেখবে যে ডায়রিয়াটা থেমে গেছে চিকিৎসা নিয়ে, ভমিটিংটা থেমে গেছে, রেনাল ফেইলিউর থেমে গেছে, ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস থেমে গেছে, তখনই কিডনি চিন্তা করবে তাহলে আর তো কম্পেনসেশন করার কোনো প্রয়োজন নাই। এইবার কিডনি কারেকশনের দিকে মনোযোগ দিবে। মনে রাখতে হবে কম্পেনসেশন ইজ দ্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি, কারেকশন ইজ দ্য সেকেন্ড প্রায়োরিটি। যতক্ষণ পর্যন্ত ঝড় চলছে, ঝড় মানে অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার চলছে, যতক্ষণ পর্যন্ত টর্নেডো চলছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার বডি কিন্তু অলওয়েজ কম্পেনসেশন 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 এই বলে চিৎকার করবে, কারেকশনের কথা চিন্তাই করবে, বলে আগে বাঁচো আগে বাঁচো আগে বাঁচো। কারেকশন পরে, ফাইন ডেকোরেশন পরে, আগে ঠিক করো, ঘর ঠিক করো। ঝড় যখন আসে, ঝড় যখন আসে তখন আমরা আগে ঘরটাকে যেন পইরা না যায় সেই চিন্তা করি। একটা জানালা উড়ে চলে গেছে, ডাজন্ট ম্যাটার, জানালা উড়ে চলে গেছে। এরকম ছোটবেলায় আমরা দেখছি ঝড় আসলে ঘরের জানালা উড়ে চলে যেত। আমার বাবা বলতো চুপ কর, জানালা দিয়ে কি হবে, আগে ঘর ঠিক থাকুক, আগে ঘর ঠিক করতে হবে। কেমন করে? বাই কম্পেনসেশন, মানে আগে পিএইচ ঠিক করতে হবে। কেমন করে? বাই কম্পেনসেশন। থাকুক না বাইকার্বনেট অ্যাবনর্মাল, থাকুক না পিসিউ2 অ্যাবনর্মাল, ডাজন্ট ম্যাটার। এগুলো হলো ফাইন, মানে কি বলে, ম্যাটেরিয়াল, ফাইন ম্যাটেরিয়াল, মানে সুপার বিউটি। এগুলো আমার সুপার বিউটির দরকার, আগে বাঁচতে হবে, বাঁচার জন্য আগে পিএইচ ঠিক করতে হবে। সুতরাং যখন টর্নেডো চলে, যখন ডায়রিয়া চলে, ভমিটিং চলে, রেনাল ফেলিউর চলে, অ্যাজমা চলে, অবস্ট্রাকটিভ এয়ারওয়ে ডিজিজ চলছে, এগুলো কিন্তু এক একটা টর্নেডো। আর এই টর্নেডোর এগেনস্টে আমার পিএইচ চেঞ্জ হয়ে যায়, তখন বডি প্রাণপণে তাকে কম্পেনসেট করার চেষ্টা করে, আগে বাঁচতে হবে। আর এই কম্পেনসেট করতে গিয়ে সেই পিএইচটাকে মোটামুটি নর্মাল করে, কিন্তু বাইকার্বনেট নর্মাল থাকে। এক পর্যায়ে যখন ঝড়টা থেমে গেল, টর্নেডো থেমে গেল, তখন আমার বডি কিন্তু ফাইন বিউটির দিকে তাকাবে। কিডনি তাকিয়ে দেখবে, ওহো সিরাম বাইকার্বনেট অ্যাবনর্মাল, দেখতে তো ভালো লাগছে না, ওকে লেট আস কারেক্ট ইট। দিস ইজ কল্ড ফাইন কারেকশন, ফাইন বিউটি। কখন করবে? যখন চিকিৎসা হয়ে যাবে, টর্নেডো থেমে যাবে, ঝড় থেমে যাবে, তখনই করবে। সুতরাং কারেকশনের প্রাথমিক শর্তটা হলো ইউ হ্যাভ টু ট্রিট দ্য কজ, কারণকে চিকিৎসা করো। দিস দ্য প্রাইমারি, মানে মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রিরিকুইজিট অফ দি কারেকশন। যখনই ট্রিটমেন্ট হয়ে গেল কজের, এইবার কিডনি করবে কি, আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সিরাম বাইকার্বনেটটাকে নরমাল করে ফেলবে। কেমন করে? লুক, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে কি ছিল? সিরাম বাইকার্বনেট লো ছিল। এইবার কিডনি করবে কি, নতুন নতুন বাইকার্বনেট জেনারেট করবে, জেনারেট করে ব্লাডে পাঠিয়ে দিবে, আর সেই বাইকার্বনেট দ্বারা সিরাম বাইকার্বনেট লেভেলটা আবার ইট উইল কাম ব্যাক টু নর্মাল। মেটাবলিক অ্যালকালোসিসে কি ছিল এট দি এন্ড অফ কম্পেনসেশন? হাই সিরাম বাইকার্বনেট। এইবার কিডনি কি করবে? আস্তে আস্তে সিরাম বাইকার্বনেট এক্সক্রিশন করবে, বেইজ এক্সক্রিশন করবে, করে বাইকার্বনেটটাকে নর্মাল করে ফেলবে। রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসে কি ছিল এট দি এন্ড অফ কম্পেনসেশন? সিরাম বাইকার্বনেট হাই ছিল। এবার কিডনি কি করবে? সিরাম বাইকার্বনেট মানে কি বলে, এক্সক্রিশন করবে, এক্সক্রিশন করে এটাকে আবার নর্মাল করে ফেলবে। রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিসে বাইকার্বনেট কি ছিল এট দি এন্ড অফ কম্পেনসেশন? লো ছিল, লো। এইবার কিডনি কি করবে? রেনাল কি বলে, বাইকার্বনেট রিঅ্যাবজর্পশন করবে, রিঅ্যাবজর্পশন করে গ্র্যাজুয়ালি আস্তে 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 এটাকে ধীরে ধীরে নর্মাল করে ফেলবে। So that is the compensation, that is the correction. So this is everything about the 2 days session. Everything about the 2 days session. আজকে যে কথাগুলো বললাম, এই কথাগুলো ভালো করে বুঝতে হবে। এই আইডিয়াগুলো আমি আগামীকাল এক্সপ্লয়েট করব ফর, মানে বেসিক প্রিন্সিপল অফ ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন। তারপরে আমি পরশুদিন আমরা ক্লিনিক্যাল সিনারিওতে এবিজির ডাটা কিভাবে ইন্টারপ্রিট করতে হয় সেগুলো আমরা বলবো। তাইলে আমি আজকে কি বললাম? আমি আজকে বলেছি অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার কিভাবে শুরু হয়, কারা কারা আমার পিএইচটাকে মানে চেক এন্ড ব্যালেন্স রাখে, সেফগার্ড করে, বাফার সিস্টেম, রেসপিরেটরি সিস্টেম অ্যান্ড রেনাল সিস্টেম। বাফারের কি রুল বলেছিলাম,
পালমোনারি সিস্টেমের কি রুল বলেছি, রেনাল সিস্টেমের কি রুল বলেছি, আর অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার কত প্রকার ক্লাসিফাই করেছি, সিম্পল অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার মানে কি, কমপ্লেক্স ডিসঅর্ডার মানে কি, মেটাবলিক ডিসঅর্ডার মানে কি, রেসপিরেটরি ডিসঅর্ডার মানে কি, আর ইকুয়েশন বলেছিলাম পিএইচ ইজ প্রপোর্শনাল টু বাইকার্বনেট বাই PCO2। তারপরে কম্পেনসেশনের কথা বলেছি, স্কেল অফ কম্পেনসেশন বলেছি, এন্ড ফাইনালি কারেকশন বলেছি। এতটুকু আইডিয়া আজকে দিলাম, এইটুকু ভালো করে একটু বোঝার চেষ্টা করো। আমি আবারও তোমার যেহেতু একটু সময় আছে, আমি আবারও ওই জায়গাটা একটু যেতে চাই। কম্পেনসেটরি ইভেন্টটা তোমরা বুঝছো কিনা আমি আবারও একটু ভালো করে বলি। কম্পেনসেশন একটু রিপিট করি। মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে আমার প্রাইমারি ডিস্টারবেন্স ছিল যে বাইকার্বনেট কমে গিয়েছিল, এখন এটাকে কম্পেনসেট করতে হবে। কম্পেনসেট করতে গেলে আমাকে PCO2 কমাতে হবে। কতটুকু কমাবো? বাইকার্বনেট যতটা কমেছে, যত ইউনিট কমেছে, প্রতি ইউনিটের জন্য 1.2 মিলিমিটার মার্কারি PCO2 কমতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য স্কেল অফ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। আর মেটাবলিক অ্যালকালোসিসের স্কেলটা হলো যে আমার মেটাবলিক অ্যালকালোসিস কি ছিল? প্রাইমারি ডিস্টারবেন্স, যে বাইকার্বনেট বেড়ে গিয়েছিল। এখন কম্পেনসেট করতে হলে কি করতে হবে? PCO2 বাড়াতে হবে। কতটুকু বাড়াবা? কতটুকু বাড়বে? বাইকার্বনেট যতটা বেড়েছে, প্রতি ইউনিট বাইকার্বনেটের জন্য আমার PCO2 বাড়তে হবে 0.7 মিলিমিটার মার্কারি। এটা হলো আমার স্কেল। তারপরে রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসের স্কেলটা হলো 0.4। মানে কি? আমার রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসের প্রাইমারি ইভেন্টটা হলো ইনক্রিজড PCO2, যে কোনো কারণে হোক PCO2 বেড়ে গেছে। কম্পেনসেট করতে হলে বাইকার্বনেট বাড়াতে হবে। কতটা বাড়াবা? মানে PCO2 যতটা বেড়েছে তার প্রতি ইউনিটের জন্য আমার বাইকার্বনেট বাড়তে হবে 0.4 মিলিমোল পার লিটার। এটি হলো আমার স্কেল। রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিসে স্কেলটা হলো 0.5। রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিসের প্রাইমারি ইভেন্টটা ছিল লো বাইকার্বনেট। কম্পেনসেশনে আমার রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিসের প্রাইমারি ইভেন্টটা ছিল লো PCO2। লো PCO2, তাহলে আমার কম্পেনসেশনে বাইকার্বনেটটাকে কমাতে হবে। কতটুকু কমাবা? যে PCO2 যতটা কমেছে তার প্রতি 1 মিলিমিটার মার্কারির এগেনিস্টে আমার বাইকার্বনেট কমতে হবে 0.5 মিলিমোল পার লিটার। এটি আমার স্কেল রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিসে। আর রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসে প্রাইমারি ইভেন্ট ছিল হাই PCO2। এখন আমাকে বাইকার্বনেট বাড়াতে হবে। কতটা? প্রতি 1 মিলিমিটার মার্কারি PCO2 হাই এর জন্য আমাকে বাইকার্বনেট বাড়াতে হবে 0.4। এই তিনটা চারটা ফিগার একটু মনে রাখবা, একটু মনে রাখবা। 1.2, 0.7, 0.4, 0.5। এটিকে আমি এরকম স্কেলে ফেলছি। এই স্কেলটা আমি ইউজ করব পরশুদিন বা আগামীকালও ইউজ করতে পারি। কারণ আমি যখন ইন্টারপ্রিটেশনে যাব, ডাটা ইন্টারপ্রিটেশনে, আমি যদি দেখি যে এই অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডারটা মনে হয় কম্পেনসেট করেছে, আমাকে কিন্তু স্কেল দিয়ে বুঝতে হবে যে আদৌ কম্পেনসেট করেছে কিনা, ফুললি কম্পেনসেট করেছে কিনা, যতটা কম্পেনসেট করার কথা ততটা কম্পেনসেট করেছে কিনা। এটা বুঝতে গেলে আমাকে স্কেলে ফেলতে হবে। আর এই স্কেলের ব্যবহারটা কি করে করতে হয় কালকে আমি দেখাবো। তাহলে আজকে আমার পক্ষ থেকে এই পর্যন্তই। তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো। আমার আর 10-15 মিনিট সময় আছে, একটু প্রশ্ন নিতে পারি। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে বলতে পারো। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার প্রশ্ন না, একটা স্যার প্রপোজাল ছিল কি স্যার, কালকে স্যার আমাদের যদি প্লাজমার অ্যানায়ন গ্যাপটা একটু একটা স্লাইড রাখতেন। আসবে আসবে আসবে, কালকেই আসবে, এটা কালকেই আসবে। জি স্যার। আমি তো আজকে আমি ইউরিনারি অ্যানায়ন গ্যাপটা একটু বলেছি এই জন্য যে যেহেতু আমি কিডনিটাকে একটু আলোচনা করেছি, হাউ কিডনি এক্সক্রিট দ্য অ্যাসিড, এই রিলেশনে আমি ইউরিনারি অ্যানায়ন গ্যাপটা একটু বলেছি। প্লাজমা অ্যানায়ন গ্যাপটা আগামীকাল বলবো। থ্যাংক ইউ স্যার। আশা করি স্যার এত সিম্পলেস্ট ওয়েতে স্যার বুঝাইছে, কারো কোনো কোশ্চেন মনে হয় না আছে, তো দেখা যাক আরো কারো কোশ্চেন। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। কিছু অডিয়েন্স আসসালাম স্যার, একটা রিকোয়েস্ট ছিল স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ বলো।
স্যার একটু ভিডিওটা স্যার রেড তো স্যার মানে ভিডিও রেকর্ডটা স্যার দরকার ছিল স্যার। এটা তো পাবা কিছুদিন, হয়তো থাকতে পারবে, কিছু কিছু সময় রাখবো আমরা এটাকে। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আর কোনো প্রশ্ন? স্যার কিছু টেক্সট কোশ্চেন আছে স্যার। কোনো প্রশ্ন থাকলে তোমরা নিজেকে আনমিউট করে প্রশ্ন করো। একজনে বলেছে স্যার একটা মেডিকেল জেনেটিক্স এর ওয়ার্কশপ দরকার। হ্যাঁ, এটা হবে, এটা হবে, অচিরেই হবে ইনশাল্লাহ, করব। এবং ইলেকট্রোলাইটের উপরে করব, ইলেকট্রোলাইট। আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, বলো। স্যার কিছু অডিয়েন্স টেক্সট মেসেজ করেছেন স্যার। হ্যাঁ, বলো বলো। ওয়ান অডিয়েন্স কোশ্চেন করেছে যে হাউ সালফেট excreted by kidney. হাউ হাউ How sulfate are excreted by kidney. একটু সাউন্ড হয়েছিল, শুনতে পাই না, আবার বলো একটু কাইন্ডলি। How sulfate is excreted by kidney, sir? হাউ সল্ট ইজ এক্সক্রিটেড বাই কিডনি? Sulfate, sir. Sulfate. Oh, sulfate. Sulfate will be ultimately excreted through the kidney as sodium sulfate দিয়ে সোডিয়ামের সাথে সল্ট করে এগুলো চলে যাবে। আমার মানে কি বলে, অ্যানায়ন নিয়ে আমি মোটেও অরিড না, অ্যানায়ন চলে যাবে সোডিয়াম সালফেট দিয়ে হচ্ছে, বা সোডিয়াম ফসফেট হিসেবে চলে যাবে, এগুলো কোনো সমস্যা না। আমার সমস্যা হলো হাইড্রোজেন আয়ন। হাইড্রোজেন আয়নটা আমি আগে পাঠাইনি, তাহলে সব সমস্যার সমাধান। আরেকজন কোশ্চেন করেছেন, হ্যাঁ, if we administrate acid and base in same proportion in infinite amount, how long the body buffer will work? if we administer acid and base in same amount, একসাথে, How long the body buffer will work? ও এটা হলো যে আমরা যদিও বলেছি যে আমার বডিতে যে সমস্ত বাফারগুলো আছে, সেই বাফারগুলো আমার অ্যাসিড বা বেস যদি বডিতে ইনপুট হয় কোনো কারণে, এন্ডোজেনাসলি বা ফ্রম এক্সোজেনাস সোর্স, দে উইল বাফার ইট। তবে আমার বাফারের কিন্তু একটা লিমিট আছে, বডিতে যে পরিমাণ বাফার আছে তার একটা লিমিট আছে। সেই লিমিটটাকে বলা হয় যে ম্যাক্সিমাম বাফারিং অ্যাক্টিভিটি অফ দি বডি বাফার। আর সেই ম্যাক্সিমাম বাফারিং অ্যাক্টিভিটিকে একটা ফিগার দ্বারা প্রকাশ করেছে। সেই ফিগারটা হলো 1000 মিলিমল ইন এ নর্মাল অ্যাডাল্ট ইন্ডিভিজুয়াল। 1000 মিলিমল মানে 1000 মিলিমল অ্যাসিড পর্যন্ত আমার বডি বাফার এটাকে বাফারিং করতে পারে। 1000 মিলিমল বেস পর্যন্ত বডি বাফার এটাকে বাফারিং করতে পারে। যদি আমার বডিতে অ্যাসিড লোড 1000 মিলিমোলের চেয়ে বেশি হয়ে যায় বা অ্যালকালি লোড 1000 মিলিমোলের চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু আমার বডি বাফার ফেল করবে। ফেল করলে অটোমেটিক্যালি অ্যাসিডোসিস বা অ্যালকালোসিস হয়ে যাবে। তবে এগুলা খুব রেয়ার কন্ডিশন, আনলেস দেয়ার ইজ এ ডিজিজ, ক্রস ডিজিজ আর কি। এখন যদি খুবই পারসিস্টেন্ট, হেকটিক, সিভিয়ার ফর্ম অফ অ্যাসিড মানে কিটো অ্যাসিডোসিস হয়, ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস হয়, সেই ক্ষেত্রে বাফার ফেল করে যাবে। বাফার ফেল করলে তখন অ্যাসিডোসিস হবে। যতক্ষণ মতো বাফার ফেল না করবে, কিডনি ফেল না করবে, রেসপিরেশন ফেল না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার পিএইচ নরমাল, পিএইচ নরমাল, একদম সিস্টেম নরমাল। কিন্তু ফেল করলেই প্রবলেম। আরেকজন কোশ্চেন করেছেন যে অ্যামোনিয়া বেড়ে গেলে কম্পেনসেশনটা কিভাবে হয়? অ্যামোনিয়া বেড়ে গেলে, অ্যামোনিয়া বাড়বে কেন? অ্যামোনিয়া তো বাড়ার কোনো স্কোপ নাই। কম্পেনসেশনের সাথে অ্যামোনিয়ার কোনো সম্পর্ক নাই। অ্যামোনিয়ার সাথে সম্পর্ক হলো রেনাল অ্যাসিড এক্সক্রিশন, রেনাল অ্যাসিড এক্সক্রিশন। এখন প্রশ্ন হলো যে আমার বডিতে, এই যে আমি বলেছিলাম যে যদি পারসিস্টেন্ট অ্যাসিডোসিস হয়, ক্রনিক অ্যাসিডোসিস হয়, তাহলে দেখা যায় ইউরিন দিয়ে যে অ্যাসিডটা যায়, এটা যায় প্রিডমিনেন্টলি অ্যাজ অ্যামোনিয়াম আয়ন। ওকে, কারণটা কি? কারণটা হলো দুইটা ফর্মে ইউরিন দিয়ে অ্যাসিড যেতে পারে, একটা হলো ফসফেট, আরটা হলো আমার অ্যামোনিয়াম আয়ন। ওকে, ফসফেট কিন্তু আমার কিডনি জেনারেট করতে পারে না। ফসফেট কামস ফ্রম ডায়েটারি সোর্স। সুতরাং ফসফেট হ্যাজ গট সাম লিমিটেশন। আমার বডি ইচ্ছা করলে ফসফেটের কনসেন্ট্রেশন বাড়াতে পারে না টু এক্সক্রিট দ্য হিউজ অ্যাসিড লোড থ্রু দি ইউরিন। বাট আমার কিডনি কিন্তু একটা কাজ করতে পারে, আর সেই কাজটা হলো নতুন নতুন অ্যামোনিয়া সে জেনারেট করতে পারে ইন দ্য রেনাল টিউবুলার সেল ফ্রম অ্যামাইনো অ্যাসিড, পার্টিকুলারলি ফ্রম গ্লুটামিন
গ্লুটামিন নামে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড আছে। সেই গ্লুটামিন থেকে আমার কালেক্টিং ডাক্ট সেল, প্রক্সিমাল টিউবুলার সেল করে কি আস্তে আস্তে অ্যামোনিয়া জেনারেট করে, তৈরি করে। এটার নাম দিয়েছে রেনাল অ্যামোনিয়া জেনেসিস। ইন কেস অফ ক্রনিক পারসিস্টেন্ট অ্যাসিডোসিস আমার এই অ্যামোনিয়া জেনেসিস মেকানিজমটা স্টিমুলেটেড হয়ে যায়। স্টিমুলেটেড হলে তখন কিডনি বেশি বেশি অ্যামোনিয়া তৈরি করে, আর সেই অ্যামোনিয়াটা ডিফিউজ হয়ে কালেক্টিং ডাক্ট লুমেনে চলে যায়। লুমেনে গিয়ে তখন হাইড্রোজেনটাকে পিক আপ করে অ্যামোনিয়াম আয়ন হয়ে আস্তে করে ইউরিন দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়। সুতরাং অ্যামোনিয়ার সাথে রিলেশন হলো আমার অ্যাসিড এক্সক্রিশন। এখন যদি কেউ এমন হয় যে অ্যামোনিয়াম মানে মানে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সল্টটা খেয়ে ফেলেছে, কোনো পাগল যদি এরকম থাকে, মরার ইচ্ছা থাকে, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সল্ট যদি বেশি বেশি খায়, এটা কিন্তু অ্যাসিডই। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড যদি বেশি বেশি কেউ খেয়ে ফেলে, ইট উইল বি অ্যাসিডোটিক অ্যান্ড ইট উইল কজ অ্যাসিডোসিস। সেই ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন আয়নটা এক্সক্রিট হবে ইন দি ফর্ম অফ, প্রথমে ইন দি ফর্ম অফ কি বলে ফসফেট, তারপরে অ্যামোনিয়া ইটসেলফ উইল মানে মানে এক্সক্রিট দ্য প্রোটন। কারণ অ্যামোনিয়াম আয়ন যখন খাবো, অ্যামোনিয়াম সল্টটা যখন খাবো, এটা বডিতে যাবে না। বডিতে গিয়ে কি হবে, এই অ্যামোনিয়াম আয়ন থেকে হাইড্রোজেন আয়ন রিলিজ হবে, আবার অ্যামোনিয়া হয়ে যাবে। সেই হাইড্রোজেন আয়নটা বাফার করবে বডি বাফার, আর অ্যামোনিয়াটা চলে যাবে আস্তে করে ব্লাড দিয়ে কিডনির কাছে, কিডনি থেকে আবার মানে লুমেনে আসবে। আর সেই লুমেনে আসার পরে সে দেখবে যে টিউবুলার, রেনাল টিউবুলার একটা হাইড্রোজেন আয়ন সিক্রেট করছে কোত্থেকে, পানি থেকে। সেই পানি থেকে হাইড্রোজেন আয়ন কোত্থেকে আসছে, অ্যামোনিয়াম আয়নের কাছ থেকে। সুতরাং কালেক্টিং ডাক্ট লুমেনে অ্যামোনিয়া এসে আবার দেখবে সেই হাইড্রোজেন আয়ন, যে হাইড্রোজেন আয়নের সাথে সে এতদিন বসবাস করেছিল, সেই হাইড্রোজেন আয়নটা আবার টিউবুল দিয়ে আস্তে করে সিক্রেট হয়ে আসছে। আসার পরে সে তো তাকে জড়ায় ধরবে, কখন এতদিন একসাথে ছিল, মাঝখানে সেপারেট হয়ে গেছিল, এখন আবার জড়ায় ধইরা আস্তে করে মানে ইউরিন দিয়ে দুনিয়াতে চলে আসবে। এইটাই হলো ব্যাপার। আর কোনো কোশ্চেন? আরেকটা কোশ্চেন আছে, বডি ইজ নেট অ্যাসিড প্রোডিউসার, দেন হোয়াই বডি পিএইচ ইজ অ্যালকালাইন? বডি পিএইচ তো অ্যালকালাইন, এইটা একটা প্রশ্ন। দিস ইজ এ ভেরি আরবিট্রারি কনসেপ্ট, অফ এ ভেরি রিলেটিভ কনসেপ্ট। বডির পিএইচটা আমরা বলি 7.4, ওকে। আমরা এটাকে বলছি অ্যালকালাইন, কার রেসপেক্টে এটা বলতে হবে? রেসপেক্টটা হলো আমার কি বলে ওয়াটার, ওয়াটারের নিউট্রাল পিএইচ হলো 7। সেই ওয়াটারের রেসপেক্টে আমরা বলি যে বডির পিএইচটা স্লাইটলি অ্যালকালাইন, কিন্তু বডি ইটসেলফ তো অ্যালকালাইন না। মানে আমরা বলি জিনিসটা বলি এইভাবে যে বডির যে পিএইচটা, সেই পিএইচটা হলো স্লাইটলি অ্যালকালাইন ইন কম্পারিজন টু ওয়াটার, ইন কম্পারিজন টু ওয়াটার। এখন এই ধরনের পিএইচে 7.4 পিএইচে আমার যে হাইড্রোজেন আয়ন থাকে বডিতে, সেই হাইড্রোজেন আয়নটা হলো 40 ন্যানোমোল পার লিটার। আর ওয়াটারের 7 পিএইচে হাইড্রোজেন আয়ন থাকে 100 ন্যানোমোল পার লিটার। এখন আল্লাহ তাআলা যখন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে, একটা সেল থেকে আজকে আমরা মাল্টি সেলুলার অর্গান মানে কি বলে মানে অর্গানে অ্যানিমেল হয়ে গেছি, মানুষ হয়েছি। তো প্রত্যেকটা সেলের ভিতরে কিন্তু হাইড্রোজেন আয়ন কিন্তু 40 ন্যানোমোল এবং পিএইচ হলো 7.4। এবং এইটুকু পিএইচ, এইটুকু হাইড্রোজেন আয়ন দিয়ে আল্লাহ তাআলা আমার শরীরটাকে তৈরি করছে, সেলটাকে তৈরি করছে। এবং সেলের সমস্ত অর্গানালি, আমার সেলের টিস্যুর সমস্ত মানে কি বলে কম্পোনেন্ট যখন দেখে যে তার ভিতরে বাহিরে হাইড্রোজেন আয়ন 40 ন্যানোমোল আছে, পিএইচ 7.4 আছে, হি ইজ হ্যাপি এবং খুশি মনে কাজ করবে, নির্বিঘ্নে চোখ বন্ধ করে মনের আনন্দে কাজ করবে। আর যখনই দেখবে যে পিএইচটা একটু এদিক সেদিক হয়ে গেছে, হাইড্রোজেন আয়ন এদিক সেদিক হয়ে গেছে, সে আর কাজ করতে পারবে না। সুতরাং কনসেপ্টটা কিন্তু আরবিট্রারি। আবারও বলছি, আমরা বলি বডির পিএইচ ইজ অ্যালকালাইন ইন কম্পারিজন টু ওয়াটার, ইন কম্পারিজন টু ওয়াটার। এমন না যে বডি নিজে অ্যালকালাইন হয়ে গেছে, নো নো। নেক্সট স্যার আরেকটা কোশ্চেন আছে, হাউ উই গেট দ্য স্কেল ভ্যালু such as 1.2, 0.7 etc for compensation? ওইটা কি করে পাইছে, তাই তো? জি স্যার, এটা পাইছে রিসার্চ করে, জি স্যার। রিসার্চ করে দেখা গেছে যে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে বাইকার্বনেট কমে গেল। এখন এই কমে যাওয়া বাইকার্বনেট এগেনিস্টে আমার PCO2 মানে কতটা কমালে পরে আমার কি বলে বাইকার্বনেট বাই PCO2 রেশিওটা 20-র কাছাকাছি আসবে, এইটা তারা রিসার্চ করে বের করেছে। জিনিসটা হলো এই যে ইন কেস অফ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস
মানে এগেনস্ট দ্য লো কি বলে বাইকার্বনেট কম্পেনসেটরি ড্রাইভ কামস ফ্রম রেসপিরেটরি সিস্টেম। কিভাবে? বাই হাইপার ভেন্টিলেশন। কি করে? পিসিউ2 কমিয়ে দেয়, পিসিউ2 কমানোর চেষ্টা করে, কমিয়ে সে রেশিওটাকে নর্মালের কাছাকাছি আনার চেষ্টা করে। এই চেষ্টাটা সে যতটুকু করতে পারে, হাইয়েস্ট যতটুকু করতে পারে, সেটিকে তারা স্কেল হিসেবে ধরেছে। যে বলা হয়েছে যে কি বলে রেসপিরেটরি মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসের ক্ষেত্রে আমার পিসিউ2টা মানে 1 ইউনিট বাইকার্বনেট ফলের এগেনিস্টে পিসিউ2 1.2 মিলিমিটার মার্কারি পর্যন্ত আমার রেসপিরেটরি সিস্টেম কমাতে পারে, এর চেয়ে বেশি কমাতে পারে না। এটা হলো আমার সিস্টেমের ক্যাপাসিটির উপর ডিপেন্ড করে এই স্কেলগুলো বাইর হয়েছে। এই স্কেলগুলো কিন্তু কেউ তৈরি করে নাই, কোনো ইকুয়েশন নাই এগুলো। এগুলো দেখা গেছে যে আমার রেসপিরেটরি সিস্টেম কতটা পিসিউ2 বাড়াতে পারে ইন মেটাবলিক অ্যালকালোসিস, পিসিউ2 কতটা কমাতে পারে ইন মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, তার এই ক্ষমতার উপর ডিপেন্ড করে ক্ষমতাটা কতটা বের করে নেওয়া আসা হয়েছে, রিসার্চ করে বের করে দেখেছে এতটা পারে। এটি হলো স্কেল, অন্য কিছু না। ডিউরিং কম্পেনসেশন নিয়ার নরমাল পিএইচ বলতে কত রেঞ্জ? এটা কোনো মানে ফিক্স কোনো রেঞ্জ নাই, এক একটার ক্ষেত্রে এক এক রকম। মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসের ক্ষেত্রে নিয়ার নরমাল বলতে সে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে পিএইচটা 7.4 না এসে হয়তো 7.2 তে আটকে গেল। আবার এই যে 7.2 তে আটকে গেল, 4 এ না এসে, তার মানে কত গ্যাপ, কত পয়েন্ট, মানে কি বলে 0.2 গ্যাপ আছে। এক্স্যাক্টলি 0.2 গ্যাপ কিন্তু মেটাবলিক অ্যালকালোসিসে হবে না, এটা কিন্তু ভ্যারি করবে, ইট উইল ভ্যারি। তবে মোটামুটি কাছাকাছি আসে, কোনো ফিক্সড কোনো ফিগার নাই যে মেটাবলিক অ্যাসিড গ্যাপটা এতটা হবে, যে নর্মালের চেয়ে মানে নর্মাল থেকে এতটা কম, এতটা উপরে, এরকম কিছু না। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে এখানে, আমি এটা বলতে ভুলে গেছিলাম, বলে দেই, যে যখনই কম্পেনসেট করবে আমার বডি কিন্তু কখনো কম্পেনসেশনের দ্বারা পিএইচটাকে নরমাল করবে না, কখনো না, নরমাল করতে পারবে না। আবার নরমাল কইরা এক্সিডও হইতে পারবে না। যেমন ইন কেস অফ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস পিএইচটা কি লো, পিএইচটা লো, কম্পেনসেট করে পিএইচটাকে একটু আপ করবে, বাট স্টিল ইট উইল বি লো, কখনো নরমাল হবে না বা নরমালের উপরে যাবে না, এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। কারণ আফটার কম্পেনসেশন পিএইচটা কিন্তু স্টিল উইল রিমেইন ইন দ্য ডাইরেকশন অফ দি প্রাইমারি ডিসঅর্ডার। মেটাবলিক অ্যাসিডোসিসে পিএইচটা স্টিল কম থাকবে, তবে নরমালের কাছাকাছি আসবে, নরমাল হবে না, নরমালের উপরেও যাবে না। মেটাবলিক অ্যালকালোসিসে পিএইচটা এট দি এন্ড অফ কম্পেনসেশন স্টিল নরমালের চেয়ে উপরে থাকবে, নরমাল হবে না, নরমালের চেয়ে নিচেও নামবে না। যে ওই প্রাইমারি ডিরেকশন যেটা সেই দিকে থাকবে। এটা থাকাতে লাভ হয়েছে তো আমাদের, লাভ হয়েছে কি, এরকম একটা কন্ডিশনে যখন রুগীটা আমার কাছে আসে তখন আমি বুঝতে পারি পিএইচটা দেখে যে ও এখানে তাহলে অ্যাসিডোসিস চলছে। আর যদি আমার বডি কম্পেনসেট করে পিএইচটাকে অ্যাবসলিউটলি নরমাল 7.4 করে ফেলতো, ওই অবস্থায় যদি রুগীটা আমার কাছে আসতো, তোমার কাছে যদি আসতো, তো তুমি রুগীর ব্লাড টেস্ট করে কি দেখতা, যে পিএইচটা নরমাল, আর রুগীর বলতা কি, ভাই আপনি হাসপাতালে কেন আইছেন, বাড়ির যান, তুমি তো এই কথা বলতো। কিন্তু এই দেখো আল্লাহ তাআলা কেমন একটা সিস্টেম করে দিচ্ছে, আল্লাহ তাআলা কিন্তু তোমাকে একটা ক্লু দিয়ে দিয়েছে, এই ক্লুটা থাকলো, রুগীটা কিন্তু মরলো না, বাঁচতে বাঁচতে তোমার কাছে আসলো, বাট তার ক্লুটা কিন্তু রয়ে গেল। আর সেই ক্লুটা তুমি খুঁজে বের করবা, আর সেই ক্লুটা খুঁজে তুমি ডায়াগনোসিস করে ফেলবে, এই হলো ব্যাপারটা। আর কোনো কোশ্চেন? স্যার আরেকটা কোশ্চেন করছে যে অ্যাকুট এন্ড ক্রনিক রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস এন্ড অ্যালকালোসিসে কম্পেনসেশন স্কেল কি সেম হবে? না না না, এটা খুব ভালো একটা প্রশ্ন করেছে, সে আমার মনে হয় এটা জানে, এই জন্য প্রশ্নটা করছে। তো আমি বলি মেটাবলিক অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার কম্পেনসেটেড বাই দি রেসপিরেটরি সিস্টেম। ওকে, তো রেসপিরেটরি সিস্টেম যখন মেটাবলিক অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডারটাকে কম্পেনসেট করে, তখন রেসপিরেটরি সিস্টেম কাজটা করে খুবই তাড়াতাড়ি, খুব কুইক কাজ করে ফেলে, একদম কুইক। কিন্তু যখন রেসপিরেটরি অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার হয়, তখন এটাকে কম্পেনসেট করে কে? কিডনি করে। আর কিডনির একটা জন্মগত স্বভাবটা কি জানো? জন্মগত স্বভাব হলো সে কাজ করে খুব সুন্দর, বাট খুবই আস্তে আস্তে কাজ করে। কিডনি খুবই লেজি একটা অর্গান, লেজি,
বাট সে কিন্তু কাজ করে খুব ফাইন ফাইন কাজ করবে, কিন্তু খুব আস্তে আস্তে করে। তো যখনই রেসপিরেটরি অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার হয় আর কিডনি যখন এটাকে কম্পেনসেট করা শুরু করে, তখন কিডনি কিন্তু কম্পেনসেট করতে একটু সময় নেয়। তো বলা হয় যে কিডনিটাকে কম্পেনসেট করতে মোটামুটি একদিন সময় নিয়ে ফেলে, 24 ঘন্টা সময় নিয়ে ফেলে। সুতরাং যদি রেসপিরেটরি অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডারটা কম্পেনসেট হইল কি হইল না, এটা যদি বুঝতে চাও তাহলে অ্যাটলিস্ট তোমাকে 12 ঘন্টা 24 ঘন্টা সময় দিতে হবে, তারপরে গিয়া স্কেলে ফেলতে হবে। সুতরাং যখন একটা পেশেন্ট রেসপিরেটরি অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার নিয়ে আমার কাছে আসবে, আমি যদি মোটামুটি দেখি যে তার ডিসঅর্ডারটা হয়েছে গত উইদিন 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা 7 ঘন্টার মধ্যে, আমি কিন্তু ধরে নিব সে কম্পেনসেট করে নাই, এখনো কম্পেনসেটেড হয় নাই, মানে সে আনকম্পেনসেটেড কন্ডিশনে তোমার কাছে এসছে। সেই ক্ষেত্রে স্কেল কিন্তু তোমার ওই কি বলে কত জানি স্কেল বলছিলাম, মানে 0.4 আরটা যেন কত বলছিলাম, ওইটা হবে না। তখন স্কেল হয় 0.1 আর 0.2। রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসের ক্ষেত্রে 0.1 স্কেল হয়, আর অ্যালকালোসিসের ক্ষেত্রে 0.2 হয়। তো এগুলো আমাদের বেশি দরকার হয় না, আমাদের কাছে সাধারণত কম্পেনসেটেড কন্ডিশনে আসে। আমরা হিস্ট্রি থেকে দেখে নেই যে আমার কাছে রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস নিয়ে যে পেশেন্টটা আসলো বা অ্যালকালোসিস নিয়ে পেশেন্টটা আসলো, হিস্ট্রি থেকে বুঝে ফেলি যে এটা কি কম্পেনসেট করার সময় পেয়েছে নাকি পায় নাই। যদি দেখি যে না কম্পেনসেট করার সময় পায় নাই, এখনো আনকম্পেনসেটেড আছে, তখন আমরা একটু টাইম দিই যে ঠিক আছে লেট আস কম্পেনসেট, তখন বোঝা যায় এটা। ওকে স্যার আরেকটা কোশ্চেন করছেন স্যার, মিক্সড অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডারটা কম্পেনসেট কিভাবে করবে? নো, মিক্সড অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডারের কোনো কম্পেনসেশনের প্রশ্নই নাই। নো কোশ্চেন অফ কম্পেনসেশন ইন মিক্সড অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার। কারণ কে কম্পেনসেট করবে? কারণ যখন নাকি বাইকার্বনেট অ্যাবনর্মাল, তখন কম্পেনসেট হয় PCO2 দ্বারা। যখন PCO2 অ্যাবনর্মাল, তখন কম্পেনসেট হয় বাইকার্বনেট দ্বারা। এখন তো দুইটাই পাগল হয়ে গেছে, তো কে কারে কম্পেনসেট করবে? there is no question of compensation in respiratory কি বলে মিক্সড অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার। কারণ দুইজনই পাগলা, বাইকার্বনেটও পাগলা, PCO2 ও পাগলা। তো কে কারে সান্ত্বনা দিবে, কে কারে কম্পেনসেট করবে? নো কোশ্চেন অফ কম্পেনসেশন। কালকে আরেকটু পরিষ্কার করবো। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে কিভাবে বুঝবো যে এটা মিক্সড অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার? এটাই কালকে আলোচনা করবো, কালকে আলোচনা করলেই বোঝা যাবে, কালকের ক্লাসে এটা আলোচনা করবো। স্যার আরেকটা কোশ্চেন করেছেন একজন, হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ নেফ্রন ফর অ্যাসিড বেস রেগুলেশন? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ নেফ্রন ফর অ্যাসিড বেস রেগুলেশন। নেফ্রন, আচ্ছা 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 আচ্ছা। অ্যাসিড বেস রেগুলেশনের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হলো প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুল এন্ড কালেক্টিং ডাক্ট। প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুলটাকে টিউনিং করে আমার কিডনি বেইজ আইদার এক্সক্রিশন করবে অথবা বেইজটাকে রিটেনশন করবে। কালেক্টিং ডাক্টটাকে টিউনিং করে আমার বডি আইদার অ্যাসিড এক্সক্রিশন করবে অথবা অ্যাসিড এক্সক্রিশন করবে না। সুতরাং কালেক্টিং ডাক্ট আর আমার কি বলে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট। তবে আমি যদি ফিলোসফিক্যালি উত্তরটা দেই, তাহলে এই উত্তরটা কিন্তু এরকম হওয়া উচিত না। ফিলোসফিক্যালি বলবো, আচ্ছা ধরে নাও আমি তোমাকে শিখিয়ে দিলাম যে প্রক্সিমাল টিউবুল এবং কালেক্টিং ডাক্ট থাকলেই চলবে, তাহলে মাঝখানে লুপোফেনলি কাইটটা ফালাই দিলাম, চলবে তোমার অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স? চলবে না। সুতরাং হোল নেফ্রন ইজ ইম্পর্টেন্ট, তবে মানে প্রাইমারি ওয়ার্কটা হয় তোমার প্রক্সিমাল টিউবুলে এবং কালেক্টিং ডাক্টে। ইয়েস, সেই প্রশ্নটা করেছে খুব ইন্টেলিজেন্ট ছেলে মনে হচ্ছে আমার কাছে, যে ইয়েস তোমার উত্তরটা প্রশ্নটা খুব ভালো লাগছে। তবে উত্তরটা হলো এইটা যে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিউবুল এবং কালেক্টিং ডাক্ট। Which question is the best, sir? প্লিজ, আজকে কোন কোশ্চেনটা স্যার আপনার কাছে বেস্ট মনে হচ্ছে স্যার? অ্যামং দ্য হোল কোশ্চেন জি স্যার। সবগুলো তো মনে নাই, তবে ওইটা ভালো লাগছে যে রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসের অ্যাকিউট এবং ক্রনিক, এটা ভালো লাগছে। এই যে সর্বশেষ প্রশ্নটা ভালো লাগছে। আর কোনো প্রশ্ন না থাকলে তাহলে আজকে কুইট করি। অডিয়েন্সের মধ্য থেকে আর যদি কেউ কোশ্চেন করতে চান তাহলে করতে পারেন, অনুরোধ করেন। আদারওয়াইজ আমরা কালকে প্রশ্ন নিব না, অসুবিধা নেই। কালকে আবার একটু মানে ডিসকাশনটা অত লম্বা হবে না, শর্ট ডিসকাশন করে আমরা কোশ্চেন বেশি নিব আগামীকাল তাহলে। ওকে, তাহলে আজকে আমরা এখানেই শেষ করি। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার ফর আগামীকাল আমরা আবার ঠিক একই টাইমে সেম টাইমে 9টায় কিন্তু আমরা অ্যাড হয়ে যাব। সবাই কিন্তু কেউ তোমরা লেট করবো না, সবাই টাইমলি অ্যাড হয়ে যাবা। আগামীকাল খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্লাস হবে। আগামীকালের কনসেপ্টটা যদি ভালো করে ধরতে পারো
আমি মোটামুটি তোমাদেরকে গ্যারান্টি দিতে পারবো ইউ উইল বি দ্য মাস্টার অফ দি অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার, অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স। সুতরাং কালকের ক্লাসটা সবাই টাইমলি জয়েন হয়ে যাবে, সুন্দর ভালো একটা আলোচনা হবে। তোমাদের কাছ থেকে অনেক প্রশ্ন নিব, সব যত রকমের কনফিউশন আছে সব আলোচনা করবো। ওকে, তো আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমাকে আমাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ডিয়ার অডিয়েন্স, আগামীকাল আমাদের সেকেন্ড সেশন আছে, এসিড বেস ডিসঅর্ডার বেসিক্স। আপনারা জাস্ট 9টায় শুরু হবে, আপনারা সবাই অ্যাটেন্ড করবেন। ইনশাল্লাহ আগামীকাল আরও একটা ভালো সেশন দিতে পারবেন স্যার। তো সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের প্রোগ্রাম এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ।